しぶりにミュートギした。そんなことはないか。久しぶりではないか。久しぶりではないわ。多分。いつやったか最後は覚えてないけど、久しぶりではないわ。Alright. このビー welcome. Hello. I messed that up. It's okay. このビー、do you believe in magic? テラテラ学園教師のビキューペです。皆さん、昨日の告知見ましたか？ちょっと喉がやべえ。喉の調子があんま良くない。Did you guys see the announcement yesterday? 昨日の告知みんな見た？こんなピー long time no see members メンバーさんね、お久しぶりでございません。はいこんなピー見た来る人来れる人Who's coming? Who's going? 来れる人驚いた。のびたちも驚きましたよ。のびたちが一番びっくりしたよ最初。でもこう考えるとさ、テラテラ学園さ、渋谷に縁歩くね。見た？もちろんだよ、行くよ。本当に嬉しい。来れない人の方が多いのかな。ちょっと来れる人の方が増やしたい。ちょっとみんなポップアップ始まるまでみんな来れる人に共有拡散してくれ。ミー thank you so much for the gift。 ありがとう。粘土ミキサーさん当たったね。 Welcome。 Hello。そうだ、のびもね、免ギフあるんだ、今月分。I have my 10 memberships for this month too. Let me give it out too. のびも今配るわ。ポップアップヤッホーイということで、フェアリーナさんもありがとうございます。メンバーシップ10件ありがとう。のびもあるから、ちょっと今バババってやっちゃうね。バーやったー。みんな皆さん Welcome。 先ほどねメンバーシップ配信したばっかりですので、ダラダラとしたような配信が好きな方はね、ぜひチェックしてください。行くよ。はじめまして。はじめましてなのに言ってくれるの？ Wait, did Iku just get one? 待って、今イクちゃん当たった？もしかしてメンバーシップShe's probably not here, but イカちゃんが当たっちゃった当たっちゃったって言い方もおかしいけどはじめましての方はあれかな、新人さんの方から来てくれたのかな。ぜひぜひ推しが関係なくても全然皆さん来てください。でそれをきっかけにね、ぜひね、これからものぴたちの配信遊びに来てくださいよ。わっ、やいやいさんもありがとうございます。白黒さん当たってるなんでだよ。なんで白黒さん実は見てるか配信Welcome. I am in a very good mood today because we're having our first pop-up in Shibuya. If you missed the news, well, here it is. You can see it on next. You can see the thing next to me. まあね、発表ね、見逃した人のために説明しますと、6月20日から6月22日の3日間ですよ。皆さん3日間渋谷109さんがプロデュースしている、マグネットっていうところにある、JOL コラボストアでポップアップをすることになりました。 What's a pop-up? It's like a limited time shop. Yeah. So from June 20th to June 22nd, it's a 3-day pop-up store. It's gonna be in Shibuya. It's like a 5-minute walk from Shibuya 109. If you are familiar with that, it's like one of the most famous fashion store buildings in Shibuya. But yeah. まあ来る方はね、これ渋谷109の中ではないので気をつけてくださいね。渋谷109から歩いて5分ぐらいのところですねにあるので、
間違えないように気をつけてください。But yes, if you're in Japan, please go for me because I can't go, unfortunately. Please go for me and take lots of pictures. You don't even have to buy anything. Just please go and take pictures for me, okay? Yeah, kind of like a sponsorship-ish thing, yes. 日本にいる方ね、行ける方、お願いだからのびの買いに行ってほしい。何も買わなくてもいいわ、なんなら。行って写真撮るだけでもいいから。のびの会に行ける人は行ってほしいです。最悪電車賃だけある、電車賃と時間はあるって人は何も買わなくていいから行って写真撮ってそれ投稿するだけでも十分嬉しいからあ、セッキーさんもありがとうございます。メンバーシップみんなありがとうね。いや、みんなも同じぐらい喜んでくれて本当に嬉しいよ。109行くところだったら危ねえ。やっぱそうだよねのびも最初「え、109にあるんですか?」とかって聞いちゃって「いや違います」っつってまあでも109から歩いて数分の場所だよ。時間が一番ね、そうだよね。時間と距離的に行ける人はぜひぜひお願いします。タクチャンネルさんもメンバーシップありがとう。 Thank you。こんなぴー、welcome. But yes, I will be very annoying about this until it starts. So please bear with me, everyone. Okay, it's my first offline event, so I want to make sure it does well, so we can do more events in the future. So yeah, it'll only be for like let's see. You'll only hear me talking about it every single time I stream 1, 2, 3, 4 weeks. That's kind of long, but still, it's only 4 weeks, okay? And I'm not gonna be streaming every day because I can't anyways, but... こんなびです、こんなび、welcome! メンギフ当たりましたね、welcome! ぜひね、メンバーシップ興味ある方いたら、ダラダラとよく話してるので、見てくださいな。My own! Thank you so much for the gift! ありがとう! Thank you! Don't worry, we get your excitement. いひひひ、いや。このメンバーで一緒に行くことは仮定して109に来そうな人誰かな大丈夫。もうすでに3人ぐらいいる3人ぐらい109に行きそうな人いたから。今ここで止めといたからのびの配信見てたらみんな行かないからあとですね、3日間やるのか、1日しか行けないなーっていう人は22日最終日に行ってください。最終日の22日、1日しか選べないならその日に行くのが一番いいです。はい。理由は後日発表されます。はい。Yeah, if you can only choose one day to go, the last day is the day you should go. And the reason for that will be announced at a later date. But you will not regret it, as long as you have a little bit of money. なんだって、そうなんですよ。最終日がね、一番いいから。ぜひぜひ。いやー、本当はね、もっと早く発表してほしかったのは山々だったんだけど、準備がねあるからきっとね、もっと早い方がみんなもねスケジュール調整とかしやすいと思うんだけど、そこはちょっと大人の事情があるのであれなんですが。Yeah. And for those of you who can't go, I know I especially have viewers who can't go. I will do my best to be able to do something similar for you guys in the future. I don't know if I can promise to do it this year, but I will do my best to do something remotely so you guys get kind of a same experience too. 今回のポップアップね、来れないよって人たくさんいると思うし、特にのぴはね、海外の視聴者さんがいるから行けないよって人がたくさんいると思うんだけど、似たようなねものを今年中にっていうのはちょっと約束できないけど、同じようなものがみんなもリモートで経験できるように頑張ってやるので待っててください。
Go for it. It has to go uber great so I can get a chance to go to the next one. Yes! Yes! Yes. We will do our best so that we can do another one again soon. 109いきそうなやつはまさか。それはどうかな。Thank you, Sensei. Just don't push yourself too hard. Yes. Thank you, thank you. 距離的に行けないですが、ポップアップ大成功できるように乗ってます。ありがとう。東京にね、渋谷の近くに住んでる知り合いいたら、ちょっと夜だけ寄ってよって言ってくださいな。3日間やってますので。金土日だから、金土日。まあこんなピネス初ポップアップおめでとうございます。ありがとう。いや楽しみすぎるよ。みんなもね同じぐらいね喜んでくれて本当に嬉しい。いやそうもうなんかこのポップアップをすること自体に対して楽しみすぎてビジュアルが最強に天才なことを忘れてたんだよねのびずっと。なんかもうもうそれどころじゃなくて発表の内容が出ることに対してワクワクすぎてそういや今回用のイラスト書き下ろしのイラストも最強にすごいいいんだってことを忘れててみんなの反応見た時にさ美獣とかっつって美獣あそうだそういえばそういえば今回もすっげえいい美獣やみたいなこんなビジネスポップアップおめでとうございます。美女良すぎますでしょ。かわいいよね。まあだから渋谷の夏まあ少なくとものっぴは渋谷の夏に遊びに行った時に着そうな服をお願いしました。はい。I'm surprised the location is such a good one for the first event. Yeah! I think Teradara Gakuen and Shibuya, we have like something. Because remember, our first, what was that game's name? I forgot. That like commercial thingy, that was in Shibuya too. なんだっけテラテラ学園と渋谷に何かしら縁があるんだと思う。あ、来金のさ優勝特典のさ CM 広告もさ渋谷だったじゃん。渋谷の駅前だったじゃん。で今回渋谷でもポップアップじゃん。絶対テラテラ学園と渋谷って何かしら縁があるんだよ。そうだからこの縁をね大事にしていきたいと思っております。チケット的なのいらない。チケットは大丈夫。普通に行くだけだったら最終日はちょっとあれだけどでもそれはちょっとまた後日ね詳細が出るのではい美獣かわいいでしょ。せっかくだからさのっぴさこのツイッターに上がった画像よりも高画質のも持ってるからさみんな見ようよ。せっかくなのでちょっとのっぴのだけ見るね。他のメンバーはさ他のメンバーが自分の配信とかさツイッターやら何やらで多分きっとやりたいだろうからちょっと自分のだけやりますね。自分のだけアップしますね。およって言いながらここら辺のこんな感じですね。キャワチーかわいいですね。でちょっとのっぴのとこだけズームするわ。I'm not gonna zoom into the other members because I'll let them do that on their own. I don't wanna take away the fun for them. みんなのねそこは気使いますよ。ズームしやすいように。よいしょ。よいしょ。どうやってやるんだ？こうか。違う。これだ。ちげえ。どうやってやるの？どうやってやるのこれ。ちょっと。なんかここで。こんなビジネス今ちょうど始まっただけばっかりだから大丈夫だよ。あ、こうか。なんか変な方になっちゃう。よいしょ。よいしょ。ゆめちゃんとかがちょっと見えるんですが。まあ、こんな感じですよ。
そう。これはちょっとアップボディなんですが。可愛くないですか？ Aren't I cute?Like my outfit, very summer vibes. Doesn't it give summer vibes? Oh, did they get your fashion style right? So I sent in pictures, like reference pictures of the outfit that I wanted. So yeah, and I just had them change like the colors and the minor details and stuff. こんなビーン。そう、まあのっぴは結構夏とかだと短パン、まずさ短パンスタイル多分のっぴあんま今までイラスト出てもらったことないんだよ。描いてもらったことないんだよ。I think it's my first time wearing like shorts because I always usually wear like skirts or dresses, right? 基本スカートとかドレスだからさ、半ズボンがまず珍しいと思って。そう。でも夏は結構こういう格好しがちとかだったからこれで、上のシャツはなんかどういう形がいいかなと思って、なんかこの可愛いなんか袖が膨らんでるやつがあったから黄色にしてもらって。Yeah, I mean most of the time we usually get to choose depends on the schedule, but I feel like 70% of the time we usually get to choose our own outfits. Yeah. そう夏っぽいでしょ。でなんかアクセサリーとかもさ手首につけてね、ピアスもね綺麗に見えるに書いてもらったのよ。まあグッズをね購入していただいた方はよく見えるようになると思うんだけど、このさ加湿が落ちない。結構加湿落ちないな。見える。 You see that?My earrings. I usually always try to ask for this set of earrings, but my bangs are always in the way, so you can't see it. 結構ねよくねこのピアスの位置でいつもお願いしてんだけど、いつも前髪とかで見えないんだけど、初めてこんなにクリアにピアスが見える気がする。こんなピです。 Welcome. Who's this cutie? Me. Moi. Me. お団子にしてもらって、でここにさ編み込み入れてもらって、 I got like a braided part in here, and then my piercings I have 3 on this side and 3 on this side, so 3 on the lobes and then 2 lobes and then 1 on my cartilage. 耳たぶ3つこっちで耳たぶ2つこっちで軟骨に1個、実際にのびがつけてるピアスの構成ですね。お願いしましたんですよ。そうこのピアスグッズがねしたいね。かわいいよね。なんか普通にチャームとしてもやってもかわいいよね絶対ね。そう and then cute かわいいでしょ。そうピアスはねこのお体の時はねピアス1個しかないんだけど、実際穴開いてる量はこれだけ穴開いてんだよね。だからこの衣装じゃない時はこのピアスの穴の量でやっておりますって感じなんだよ。んでちょっとお団子もさカチッとした綺麗なお団子じゃなくてちょっとぐしゃちょっとなんだろうちょっと毛がさ出てる感じの a messy bun. I got a messy bun. Those are cute. And then the necklace. I don't know if you can see this. ネックレス見えるかなこれ。ネックレス見えるかな。これはねイラストレーターさんがねデザインしてくれたんだけどおしゃれだなと。やっぱ見えないなこれ。ちょっとどうやってズームするのこれ。How do I zoom in? ちょっともっとズームしたい。ここでこうやってやるしかないか。わかるかな。ネックレスのこの柄ベルトと同じ柄なの。It's the same。 ベルトが消えちゃってる。ベルトは見えやすいから分かると思うんだけど The necklace and the belt are the same design. You guys know where that design is from? ここのびの腰のここ My belt design. Yeah, super cute.
ノピのベルトのこの金具と同じデザインなの。It's the same design as my belt. What do you call that part? Like a clasp or whatever? Yeah. Super cute. かわいいよね、おしゃれ。おしゃれにしてもらいましたよ。でもこれはちょっともうないか。これはもうないけど、サンダルとかはね、なんかノピがこういうちょっと分厚いストラップのサンダルの方が履きやすくて好きだからこういう風にしてみました。And then the sandal, I just like sandals with like wider straps because they're more comfortable to walk around in. So yeah, well that was basically it. 細かいでしょ。そう、グッズ買ったら隅々まで見れますよ。他のメンバーもそういうなんか細かいディテールあると思うからぜひね、他のメンバーの分はノピがやっちゃったらあれだからやりませんが、まあやらない人もいると思うから、そういう人たちのためを、そういう人たちはもうグッズを買って楽しみにする感じですね。こんなタイトルのリアイベってもしかしてリアイベだよ。渋谷にねポップアップが出るの。ぜひね、渋谷に行ける方はぜひ行ってもらってほしいでございますよ。こんなびわかまかん。いやー so happy っていう感じで、だからまあポップアップまでまだ4週間しかどっちなんでしょう。どっちにも捉えられますね。どっちにも捉えられると思うんですが、ちょっとねポップアップがあるのにもかかわらず、来週末からポップアップに向けて毎週末コラボで予定が埋まってるっていうので、ちょっとソロ配信があんまりできないんだけど、まあ定期的にソロ配信どこらかしらにねじ込むので、その時にはね基本的にポップアップ関連の企画とか雑談とかしようかなと思ってます。なんか例えばさ、ポップアップに行く人向けの準備配信とかさ、あとはそのポップアップ行く人に向けての渋谷のなんだっけ歩き方配信とか、なんかさ、なんかのっぴおすすめも別にそんなないけどおすすめでもなんかここ行ったらいいんじゃないみたいな渋谷のっぴマップとかさ作ったりとかさできたらいいなと思うから、ちょっとしつこいかもしれないけどしばらくポップアップの話ばっかでもそれぐらい楽しみだから、みんなもちょっとだけ少々お付き合いお願いします告知から1ヶ月短い。確かに短いよね。短いような長いような、そこはもうその人の価値観によるかもしれないけど、そう楽しみにしてて、でまあ個人的にはこう8人でグッズっていうかポップアップをするのにこうあんまり絡みがない新人さんがまだ3人もいるんですよ。Don't worry, I have collab planned with them 大丈夫。ポップアップ前に残りの3人と対マンコラボを一応予定しておりますので、ちゃんとね全新人とのっぴとの少なくともペアの定々はいっぱい見せつけていこうかなと思いますだからそちらはね楽しみにしててくださいよ。ゆっぴーや気の済むまでお付き合いします。ありがとうございます。こんなびです。Welcome どうだろう、定々生まれないコンビも全然あると思うけどねちょっとなんだろう、別になんか異性だからっていうわけじゃない、まあ、若干異性っていうのもあるけど、なんだ男性とかとのコラボとか異性の VTuber さんと活動者さんと全然絡んだことあるんだけどさ、配信で。でも対マンでの配信って初めてだから、なんかちょっと地味に緊張してる。なんかこう話し合うのかなとかだからちょっと女のもう本当にここ数年スタッフさん以外での異性と喋ってなさすぎて、こうなんか仕事以外での話できるのかなっていうちょっと変な緊張はあるそう、性別不明
の方もいるしさ、本当にテラメタラ学園にいる男性スタッフさんか仕事の男性の同僚以外ともう喋ってないからちゃんとまともになんか何を話せばいいんだろうっていうちょっと心配は若干ありますが、ご種類はいやまあそうならないようにね、ちょっと企画は考えてはいるけどまだ決まってない人もいるから、そこはあれなんですが、ちょっとそのねその変な初々しい初対マンの雰囲気も楽しんでもらえばなと思いますのぴ先生はコミュ力高そうなイメージあるよ。ないんですよ本当に。のぴガチでコミュ障だから、こういう活動してるからなんだろう、アポを取るのはできるんだよ。でもアポ取ったからってその配信とかコラボがうまくいくってわけじゃないからねガチでのぴコミュ障だから、定期的に言ってるけどみんな信じてくれないんだよね。なんか3人以上の集まりになるとやばい。When it gets to like a group more than a group of 3 people, I get so incredibly shy. It's like to the point where I try to hide my existence and I like go into a corner and just stand there and like look at my phone really awkwardly, or if I don't have my phone I'll just like stand there in a corner and like try to hide my aura so that like no one even sees me there. Like I'm like to that point. ほんと3人以上の集まりになったらのびは隅っこに行って、携帯あればもうずっと携帯見るか、携帯なかったらもう隅っこ行ってすごいなんか気まずいなんかよくわかんない時間を潰すとか、本当に気配を消して大丈夫ですよ、話しかけなくても大丈夫ですよみたいな感じの手をします。本当に良くないんだけどね良くないんだけど、それぐらいコミュ障だよ本当はIt's relatable. Oh good. Cause it's really bad. Like whenever the rare occasions I have to go to like an event or a party, I'm like just awkwardly standing there and like, yeah, no one talk to me, no one look at me, I'm not here. Just enjoy your time on your own. でもそれぐらいなんか3人以上人がいたらさ、別にのび喋んなくていいじゃん。のびそんなに自分の話するの得意じゃないから、こういう配信だったらのび以外話す人がいないからさ話すけど、2人誰か話す相手がもういるだけでなんかのび基本聞き性になっちゃうから、自分から自分の話するの苦手なんだよね、誰か一人でもいるとParties are the worst, right? I'm so awkward. そうだからこの配信での一人でののびはこれは一応素ではあるけど、一人じゃなくなった時のコラボはちょっと頑張ってるひょこちゃんとのコラボを見る限りそんな風に感じませんでしたけど、本当にありがとう。頑張ってるんだ、頑張って隠せてるってことだAfter showing up, I just want to go somewhere quiet or peaceful, right? But then it's like, why did I leave the house then? For the free food? Maybe. よく喋る人に任せっきりになるの分かりますね。そういっぱい喋る人がいるからさ、喋る人がいなかったらしょうがない喋るかってなるけど、なんかこう質問してもらったらね楽なんだけど、そうじゃない時はやっぱ自分から話せなきゃダメじゃん。でなんか別にのぴの話なんてそんなつまんないしとか配信者に向いてない思考すぎるまあでも本当はそうなんです。実はっていうか本当はそうなんだよ。
ってもなんかなぜか4人の先生4人の中だったら一番コラボとかやってるからなんか外交官みたいになっちゃったけど、コミュ力あるレベルで言ったら多分でもどうなんだろうな。猫ちゃんに申し訳ないけど猫ちゃんとのぴは同じぐらいかなどうなんだろう。確実にトップはエニちゃんだよ。確実にトップはエニちゃんだって。エニちゃんちょっと変態だもんだって人と話すのが好きだからなんかいろいろやらなくてもいいことをいっぱいして人と話すためにやったりしてるって言ってて、この人変態って思っちゃったもんそうで、その次はもちちゃん。でももちちゃんはね多分若干のぴとか猫ちゃん寄りだと思うんだけど、でももちちゃんの方がのぴよりは上な気がする。でも猫ちゃんがうちより上か下はちょっとぶっちゃけわからんそう初見と差し飲み行けるようなこと言ってた。そうなんかのびも頑張ればできるけどさ、やりたいかって言われたらそんなにやりたくはないだからそこら辺でね、なのになぜかうちが一番コラボはしてるからなんかそこのバランス合ってないなとは思うけども、まあ多分のぴは自分がそういうことやらないとなんか全く動かないからちょっと頑張ってやってるっていうのもあるかもしれないけどね。なんでこんな話になったんだっけ、ポップアップから。 Why are we talking about this? Because of the... Why are we talking about this? We started from the pop-up, but why are we talking about this? なんでこんな話になったんだっけ、忘れちゃった。話が超脱線したけど忘れた。そうだ、他の新人さんともコラボするよって話したからか。 Cause I was talking about how I'm gonna collab with the other 後輩。Yeah, literally this weekend is like the only weekend that I don't have anything, so I'm gonna have to use my time wisely which I'm really bad at doing 今週本当にね、ポップアップの週以降になるまで何もないと週末が今週末しかないから、マジで今週末時間をちゃんと有意義に使わないと終わる。でも苦手なんだよなI didn't catch if you said yes or no, but will you be attending the pop-up? I hope you can make a video or a short. I will not be attending the pop-up. I asked Steph's son. I was like, can you pay for a ticket to Japan? They're like, nah. Nah. I was like, okay. Try. Just asking's free. Yeah, unfortunately, no. I was like, I can take PTO. I have plenty of PTO. I just need the money. But they said no. マイクラで猫先生とのコラボ、自分的には聞きやすい雰囲気で好きです。パンダ探しに行ったやつとかかな。そうね、みんなね今忙しいから、猫ちゃんとか忙しいっぽいから、落ち着いたらまたねまったりしたコラボしたいよな。マイクラなんて去年の年末から一度も触ってないしねでもマイクラはね6月後半からね触るよ絶対。そうマジクラではないんだけど違うね、マイクラストサバにねご招待いただいたからね、それを6月末からはやってきますぞ。操作法忘れてそう。忘れてます。忘れてますが忘れてますが、せっかくならモンハンのコラボも見たいね。モンハンね、唯一のぴがみんなに
マウントかけられるゲームモンハンすごくね。逆にモンハンなのっていうね。1年半前ののぴに教えてやりてえわ。のぴちゃん、1年半後にはあなたねモンハンができるようになるんだよ。その上他の3人にマウント取れるぐらいモンハンハマるんだよって。信じられない。ゲームのセーブの仕方をわからなかった人が1年半後にはモンハンにハマってるとはすげえよなマゼクラね、なんか今年は何もお知らせないからもしかしたらやらないのかもしれない。去年の今頃にはもう募集かけてたからやらないのかもしれないね。エンド探索はしてないけどエンドラは討伐はしたことあるよ。How much is it usually? About I think it's like average is like 15k now. Minimum. Maybe even. It gets more expensive during the summer for sure. Yeah. のびは双剣です。双剣だよ。のびは双剣のキーマウで双剣やってますやん。こまめに触らないと忘れる。確かに本当にそれね。もうね2週間ぐらい触ってない。やばい。モンハンでマウント取るのか。そう、モンハンでもマウント取るの。モンスターたちにもマウント取るしメンバーにもマウント取るダブルマウント取ってやるぜ高い。いやー、プレインティケットはそう高い。It is. I think summer is actually the cheapest season. Really? What the heck? Why? Everybody takes summer vacation though. モンハンキーマウだよ。知らずにずっと見てたのもしかして。そうだよ。モンスター相手にマウント。だってさ、モンスター乗っかるときってあれマウントじゃん。ゲリラ職員室のようなわちゃわちゃみたいですね。またね。まあだからああいうのはやっぱりのぴたちはテラメトル学園はマイクラしかないからさ、マイクラサーバーでやるしかないから、そうね、やりたいね。こまめに回避してスタミナ管理や鬼神ゲージ管理するむずい武器双剣使い。さあ、そうなんですよ。すごいな。Makes sense. Going to Japan in summer is too hot. Yeah, honestly, like even if Stepson was like, "Sure, we'll pay for your ticket," I would have like been like, "Hold up, what's the temperature like in the middle of June?" おのおののキャラクリ見せ合ってほしい。結構適当だったからね。なんか他のみんな普通にちゃんと 1,2 時間ちゃんとやってた気がする。のぴはさ1時間かけてはいたぐらいかけてはいたけど結構適当だったイメージ。マイクラスのうち生徒組もやるんですかね。やるんじゃないかな。やると思うよ。やると思う。なんならなんか公式チャンネルがさ最近回ってなかったじゃん。まあその新人さんのデビューでいろいろスタッフさん忙しかったからまたなんか動かしたいからその撮影入れたいですとかって言われて、さあ撮影はいちょっと忙しいよ忙しいよまあだからやると思います。ゲージ管理何できてるか何Probably about 40 degrees. That's hot. Hot. And it's humid in Japan. The humidity makes all the difference. 先生渾身の叫び。そうね、のびの叫びは綺麗な悲鳴、事件性のある悲鳴ですから。未だにさ、自分でも感心しちゃうぐらい綺麗な事件性の叫びなんだね。ほんと配信してなかったらこんな特技があるとは知ってた。
知らなかった。発覚しなかったと思う。Like I never realized that I'm good at screaming. I probably would have never known that I am good at screaming until I streamed. It still surprises me to this day. I would used to watch videos and be like, wow, this person screams like those like horror games or horror movie screams. It's like a free sound effect. But then I can do that too. I never thought I could do it too. ついに公式チャンネル動くんですか？いや、まだちょっと時間かかると思うよ。編集にさ、やっぱ時間がかかるから、撮影がまだ始まってないから、撮影を6月中とかに始めたいらしいから、編集がまあうまくいけば6月末とかじゃない。うまくいけば。ゲージ管理をノピリアにやらせてる。違うよ、ノピリアにはHP を早く持ってこいしか言ってないよ。今のところモンハンでのテラメテラないコラボもち先生だけ。そうだね、今のところもちちゃんとしかコラボしてないね、まだね。そうね。去年のお泊まりコラボの時撮ったとおっしゃってた動画、あれねー、どうなってんだろう。いや、あれは新人さんがデビューする前に準備してたんだけど、編集が追いつかなくて、編集がこう最後の編集ができなくて、でそしたらもちちゃんがお休み取ったから、出すならやっぱりさみんな普通にね活動してる時のよくねって感じで多分延期になってるんだと思う。だからすいませんねちょっといろいろと時期が重なってしまいそうなんだよね。仕上げ完成するってなった時にちょっとなんかこれちょっと変えた方がいいんじゃないですかってなったら、そうですよねってなったら、新人さんのデビューでもスタッフさんがてんやわんやで全部他のものがねちょっと手がつけられなくなってしまってた状態な感じのイメージだったから、お蔵入りはしてない。さすがにお蔵入りするにはちょっと時間かけすぎてる再生数回んなくても出すわ、あれは普通に2日間かけてやったんだから誰も見なくても出すから、あれは普通に誰も見なくても出すから大丈夫需要がゼロでも出すからまあ需要がゼロだったら公式チャンネル免減ないのか。公式チャンネル免減あってもメンバーシップあってもいいよね。そんなに配信しないからな。まあでも出ます。出るから大丈夫。もうちょっとだけちょっと待ってくださいねっていうか、そうポップアップな、楽しみだな。いや、もっと情報出ないかな、早く。もう情報早く出してよ。話せないじゃんかっていうか、もうマジで行きたいんだけど行けないのが辛い。もうなんで早く誰かどこでもドア作ってよ早くどこでもドア誰か作ってよ。お金は1万払うから片道1万だったら払うわ。こっちから日本に行くための1オープン1万いいんじゃない？ 1 オープン1万払うからさ、往復で2万払うから。のび先生よし、じゃあちょっとここの皆さんね、109じゃないからね、ちょっとだけねこのね建物の中身見たんだよ。
建物のね、なんかいろいろあるんだよ。だからさ、なんだ、そののびたちのポップアップショップ以外にものびたちのポップアップ以外にも見るものあるんだよ、いろいろ。だってね、6階にねワンピースストアもあるんだよ。ワンピースストア行きたい普通に行きたい何みんな、何の話、ちょっと話合わせちょっとそう、ここのそののびたちが入るその場所は、ここは本当にそのコラボポップアップ専用のスペースなんだよ。そうコラボスペース用なんだよ。だから今だってそれこそなんかサイト見たらマジカル何これ魔法の天使クリーミーマミアニメかな、なんだろう、なんか昭和っぽいアニメとコラボしてる。あとはラブイーズっていうなんかサンリオっぽいような、なんかかわいい、なんだろうこれは、うさぎクマとコラボしてるよ。なんでこれさ、時間書いてある。 Business hours 10 a.m. to 8 p.m. 違う、9 p.m. か。これ10時から21時まで営業してるって書いてあるな。のびたちも同じ時間帯営業すんのかな。遅くね？結構遅くない？ 9 時までやってるって。10時から9時までやってるってよ。仕事帰りとかにも来れるよみんな。クリーミーマミはやっぱ古いから、ちょっとイラストの絵柄が昭和っぽい。もしこの時間帯にやってるんだったら結構遅くまでやってるよみんな。お仕事とかある人でも、仕事終わった後にでも全然来れるよ。It's open pretty late。 あとはでもね、このワンピースの麦わらストアがあるじゃん。いいなあ。あとはなんかクレヨンしんちゃんのなんかストアもあるよ。キティちゃんもある。あとはなんかいろいろあるな。漫画店、普通に行きたいんだけど、この建物普通に知らなかった、こんなのがあるなんて。なんかめっちゃここ普通に観光客にめっちゃいい場所じゃん。これルーフトップ行ったらめっちゃ映えの渋谷の写真撮れるじゃん。でもお金がかかる。1800円。If you go to the rooftop of this building though, you can like take a really like aesthetic Shibuya crossing photo for 1,800 yen. So it's like a really like a touristy spot. 本当に観光客に向けたような場所なんだね。いいね。こんな場所があったんだね。この前のっぺ日本行った時渋谷行ったっけ？渋谷行ったっけ？行った気がするけど、なんで行ったんだろう。もうなんかさ、行く場所が多すぎて逆にどこ行けばいいかわからないみたいなあるじゃん。こんな場所があるんだね、渋谷のど真ん中に。すごい。Shibuya seems to have several One Piece stores. I remember seeing another one there. Really? Oh my god. I mean, it is One Piece, huh? You can find One Piece stuff anywhere. そんなでかいところがやるステージ使えるなんてね、すごいよね。すごいよ。だからなおさら見に行きたい。だからマジでみんな写真いっぱい頼むからな。写真はいくらあってもいいから。のぴが行ったかのような気持ちになれるぐらい写真いっぱい待ってるから。だから大丈夫よ。渋谷怖くない。オタクにも優しい。少なくともこの建物はオタクにも優しそう渋
新宿の丸いもなかなかすごい。そうなんだ。新宿ね。あ、コーヒー屋さんもあるよ。あ、スマホ修理工房とかもあるよ。コーヒー飲める、コーヒー。待って、何これ、美味しそう。茹で揚げのスパゲッティ。よーなんとか麺。美味しそう。この建物に美味しそうな洋風スパゲッティ屋さんがある。うまそう。よめん屋洋麺屋か。洋麺屋五右衛門だって。新宿怖い。新宿怖いの。新宿怖いんだ。うまそう。普通に。いい場所やんけ。いい場所やん。楽しみ。楽しみ。運営さん動画撮ってくんねえかな。タックスフリーカウンターもあるわ。みんなはこれ関係ないか。ナッピは使える。五右衛門めっちゃおいしい。チェーン店なんだ。チェーンなんだ。初めて聞いた。美味しそう。うまそうやで、これ。こういうのが欲しいわ。なんかさ、その面言でさっき話してたんだけど、なんかいずれはその英語だけで喋る企画をしたくて、でもその内容は日本についての話をしたくて、でみんなに、実際に日本に住んでるみんなにリアルな声を聞きたいから、例えばこの洋麺屋五右衛門美味しい初めて聞いたじゃん。で多分日本に行く人たちみんな知らないわけよ、観光客の人たちで。こういうなんかなんだろう、吉野家とかは書いてあるわけよ、その観光ガイドブックとかには。多分ここの五右衛門はガイドブックに載ってないわけよ。そういうのを紹介したい。そういうのを紹介したい。だからみんな日本で生活してる人じゃないとわからないような情報を共有するみたいな。でみんなから情報もらう。そういうのやりたいんだ、いつか。ただまだちょっと時間がなくて。そういうの欲しいからみんな、その時は頼むよ。東京に行こうとすると5万以上飛ぶ。そうなの？ちょっと高いね。運営さんかメンバーの誰かに Vlog 撮ってきてもらいたいところ。メンバーはね、さすがにね、イベント中には多分行かせてくれないだろうから、誰もいないガラッガラの、営業前か営業後かにしか行けないだろうから、あれなんだけど。さすがにね、メンバー行くのはスタッフさんストップかけてくれ。怖いって。怖いから、ちょっとそれはさすがに。全然エイちゃんとか行こうとしそうだもんな。絶対ダメだからね。行っちゃダメだよ。行くなら営業してない時間帯にしか行っちゃダメだよ。もう万が一のこと考えたら危なすぎる。そう、旅行者が引くような美味しくなさそうななんでだよ、なんで美味しくなさそうなものをやるんだよ。逆に美味しくなさそうなお菓子ってそんなにある？日本そんなないイメージだけど。会場で土佐弁が聞こえてきたら、いやもうエリちゃんは土佐弁とかっていう問題じゃない。エリちゃんはもう声のでかさと声。エリちゃんだって普段声か全然だって余裕で大声で話すんだもん。余裕で大声で話すんだもん。小さい声だったらまだしも声でけえんだもん。別にのびもそんなさ声作ってないけど、さすがに外に行くと声の大きさは下がるからさ、音量が。だから別にまず聞こえないからいいんだけど、エイちゃんの場合声でけえんだわ。忍者飯とか紹介したらバズりそう。忍者飯
確かに髪ピンクで腕がロボな人が悪い、まあ、そこはさなんとなくさ帽子とかさ長袖着とけばいいんだけどさ、声はね。あ、立花悲願さんメンバーシップ19ヶ月ありがとう。ポップアップストアの開催おめでとうございます。ビジュアルすぎて昨日頭の中がやばかったです。グッズを楽しみです。金曜の仕事終わりと日曜に行く予定です。ナビせでアクさん持って写真撮ってきます。ありがとう、楽しみすぎる。ありがとう。いやマジでね、みんなね行くときは気をつけて、でそしていっぱい写真待っとるぞ。忍者飯っていう固めのグミがある。初めて聞いた。なんか本当の忍者が食べてる時のご飯を再現するのかと思っちゃったよ。びっくりした。アイスのガリガリ君のナポリタン味とかクソまずかった。でもあれってさ期間限定でしょ、ずっと売ってないでしょ。こんなびワーカム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 。いやーでもね、ポップアップの話みんなでわー楽しみって話して、ちょっとイラスト見てぐらいで以外ね今話せることがなさすぎて、でも楽しみすぎるからこの楽しみをみんなと共有したくてさなんかのぴちゃんなんか公開されてない情報くれるかなとかと思って期待してる人いたらごめんね。まあ22日は来た方がいいよ。それぐらいは言っとくわ。22日は来た方がいいと、あと109の建物じゃないよってことの情報しか今は言えないんだ。よくこの配信を断行って読むのどういう意味？やろうと思ったっていう意味？いつかイラスト配布されるのをお待ちしてます。どうなんだろうな。どうなんだろう。ぶっちゃけ言うと多分配布されん。ごめんだけど多分配布されないんじゃないかなこれ。だって配布しちゃったら売るグッズを再現しようと思ったらできちゃうから。現実的な理由マジレスするとそういう理由で多分配布しないと思う。ボイスの時のグッズ、ボイスの時の書き下ろしのイラストってあれはグッズ出してないじゃん。ボイスだけだから配布したりしたことあるんだけど、グッズとしてなんだろう、ちゃんとした実物のグッズ化をするものに使ってるイラストの配布はねないと思ってもらっていいと思うな。残念ながらここはね普通にビジネスが成り立たなくなってしまうから。そうなんだよ。そこはねちょっとね難しいかもしれない。だからこのイラストが欲しいってなったらこの告知画像を放送するしかないそんな画質も良くないのに。それかグッズを買うしかないんじゃないかな。残念ながら。でもね初めてねこう8人が揃ってこう同じイラストレーターさんに描いてもらった方がこう絵柄とか線とか塗りとかが統一されるじゃん。だからこう8人全員がこう揃ってイラスト書き下ろしていただけるのって初めてだから嬉しいよね。いつかね通常衣装でもね見たいよね。普通にねみんなが一緒に並んでるの。アクスタ欲しいレベルでいい。まあアクスタ出るんじゃねアクスタ出る気がするわ。だってこういうグッズって大体定番のさアクスタとかさ缶バッジはさなんかもうほぼ 99% で出るじゃん。大体どのグッズも。だから多分出るよ。そこは出ると思っていいと思うよ。それ以外はちょっと分かんないけど、その定番中の定番のアクスタ缶バッジは 99% の確率で出るでしょさすがに出るんじゃねそれ。さすがに出ると思うよ。そうアクスタは絶対出るよ。まあさすがにどっちかは絶対出るよど定番系のグッズは絶対に出ると思っていいと思う。それ以外はちょっとわからない。変わり種も出るかもしれないし、
からワクワクだね。そうやっぱね、推し活にはなんかもう定番で絶対あるってイメージだよね、アクスタと缶バッジは。いやー、みんなさ、来てくれる子さ、なんかテラメタラ学園のグッズ持ってさ来てくれるんでしょ、きっと。なんか今までさ買ったことあるものとかさ、それこそ手作りなものとかもさ、見たい。なんかさ、今ダメだ、なんかいろんな理由でやらないのはわかるけど、なんか普通にショップ内にさ定点カメラ置いてほしい。そのメンバーしか見れない定点カメラ置いといてほしいわ。で裏で見るだけ用の定点カメラのなんか設置してほしい。ダメだろうけど、ダメなのわかるけど、してほしい。普通にこう来るみんなを見たいし、どんな格好で来るのか見たいし、もうそういうのめっちゃ見たい。めっちゃスタッフに紛れて働きて定点カメラ面白そうね。面白そうだけどね、やってくれなさそうだな。なんかちょっとなんかいろいろちょっとなんだろう、プライバシーな問題的なちょっと難しいものが関わってできなくもはないかもしれないけど、ちょっと面倒そうだからやらなさそう。セキュリティカメラでもいいんじゃない？セキュリティのために設置しますみたいな。それはもう嘘だからダメだけど、いやー、もうそれぐらいめっちゃその場に行きたいんだよね。キャスト専用のライブカメラ、ね、マジで楽しそうだよね。やりたいけどダメだろうけど。防犯カメラとしてね、やってほしい。それぐらい行きたいんだよな。もう一言も発さないからスタッフとして雇ってほしい。マジで一言も発さないから。でフル装備じゃないわ、のっぴの場合は変身すればいいから。変身すれば分かんないから。誰かさんと違って声の音量の声量も普通だし。いやでも声出さないんだったら別に関係ねえや。声出さないから関係ないし。ネギでバレる。隠すしネギじゃねえよ。楽しみだな。それでもパネルの前で撮った写真を貼るスペース作ってもらうとか。パネルの前で撮った写真貼るスペース、貼るのね。でもね、残念ながら今回はね、本当にのっぴたちのね、意見って言い方おかしいけど、マジで何もこうなんだ、この今回のイラストのお洋服どんな洋服がいいですかってこと以外は何も一切関与してないんだよ。関与できない、そのなんだろう、ポップアップストアの会社さんの方が多分こう持ってるスペースだから、なんかイベント会社的な感じなんじゃないかな、簡単に考えたら。だからだからのっぴたちがこういう風にやりたいですとかっていう、そういう自由はそんなにね聞かないんだと思う。できたとしても多分もうね、時間がちょっと無理そう。一応ね、いろいろ準備するのに時間かかるからね、物をこう発注したりみたいな。だから正直そのどういう見た目とか何が置かれててとか、どういう形になってるかっていうのは本当に当日までのサプライズだと思うんだよね。それぐらい完全に運営さんとポップアップストアさんがこう仕切ってるものだから、タレントはイラスト以外何も知らない。何も知らないんだ。ここでさ、他のなんだろう IP とか活動者さんがやってるポップアップストア見たことあるよとか行ったことあるよっていう人は、多分そういう大体みんな似たようなものとかレイアウトとかは同じなんじゃないかな。そ
それこそ有名な VTuber さんとかだとそのポコピーさんとかおめしさんとかもそこのスペース使ってポップアップやったことあるみたいなんだけど、それとなんか似たような感じの構成なんじゃないかなって思ってはいるけど、まあ、それはもう当日になるまではわからないけど本当そう、まあだからその分ワクワクはいっぱいあるよね。どんな感じになるんだろうっていう先生絶対声出しそうですが、まあ、だからもう声出さないようにマスクつけて、マスクの下で口にガムテープ貼っとくよ最悪すぎる、どんな拷問だよいやでも嬉しいな。テラメタラ学園のねイベントが初めてっていうのもあるから、みんなもね楽しみにしてくれてるみたいだからよかったよ本当に。まあ行ける行けないっていう人も結構いると思うけども、行ける人は行けない人のための分にも楽しんで写真撮って投稿してしてください。のぴのためだけじゃなくて行かない人たちのためにも行った気になるようなぐらいのね報告やら待ってるよ。いやーもう楽しみすぎてさ、当日さYouTube にさもう24時間さ渋谷のさ定点カメラやってるチャンネルとかいくつかあるじゃん。もうさなんかその今回のポップアップストアのさ建物の近くにさ置いてる定点カメラあるか探してさ、もうそのポップアップの時期ずっとそれ見てたいぐらい楽しみもう何百人とか何千人とかもさ映るだろうけどさ、なんかはっこれもしかしてとかっていうさくったらねえ遊びずっとやりたいそれぐらいワクワクそれぐらいテンションが楽しみ。絶対違うのにさ、あこの人もしかしてみたいなのをさ永遠にやるの絶対違うのにそういうのをずっとできるぐらい楽しみそうだって調べたもん、この前数日前にさ渋谷定点カメラって調べたら普通に3つぐらいあったよ。3つ4つぐらいあった。ただなんか顔はさすがにやっぱ見えんわ。でもね顔はねなんかまあ顔はわからないけど着てる洋服ぐらいわかるぐらい近いのとかはあった。わかりやすいグッズ身につけてたらね。でものび太ってそんなにわかりやすいグッズ出してないからな正直。メンバーカラーのさ全身でメンバーカラーで着てきますとかさそうでもしないと分かりにくい気がするけど、コスプレしますとかさ、そうコスプレとかしてたらさすがに分かるけど、そうでもしない限り分かりにくい気がする。 Look for the Ita bags in the crowd. True, but I feel like so many people carry around Ita bags now because it's like more accepted, which is great, which is so weird but also great. Yeah. 逆に何色の何色みんな逆にいいの？みんな見つけられていいの？見つけられたくない人と見つけられたい人で分かれそうだけど、意外と見つけられたいって思う人多いのかもうさ定点カメラさ定点カメラでダメだけどずっとやってる定点カメラ4つぐらいあるわけじゃん。ホロデックスで4窓のリンク作ってそれでずっと見てたいもうアリンコのようにしか見えないけどさ、なんかさ自分も行ってる気分になりそうじゃない？なんかわあ渋谷にいるみたいなっていうなんかもうテンションがマジで意味が分かんないぐらい、とりあえず普通に楽しみです。
いや定点カメラ配信で流せたらいいのにな。ダメなんだけど。ダメだけどさ、やりたいよな。あれってどういう仕組みになってるんだろう。あそこの地域の許可を取ってんのかな。さすがにやっぱり配信してる人ってチャンネルの。テラメテラメンバーならバレてもいい。あ、そうなんだ。見つけてほしい推し仲間とか話してみたい。あ、確かにね、推し仲間ね、ね、そういうのもやりたい人もいるよね。オフ会的な感じでね。あげられそうだったら当日の服装書き起こして後であげますね。おガチまあね、知られたくない人いたらでも見れないからな。言ってるだけで見えないからね言ってるだけで見れないからみんな言ってるだけで見る方法ないから。定点カメラ多分渋谷交差点となんかよくわかんないセンター街みたいなとことで、なんか高速道路みたいなとことしかなかったから、センター街までに行ってくれないと見れない、絶対にでも多分そのセンター街ポップアップの場所から離れてそう。魔法使いは見ることも。ていうかそれで渋谷のね、なんだろう、のびセレクトスポットとかをさ、みんなで配信でさ探してさ決めたいよね。なんか例えばカフェとかさ、そのポップアップショップの近くでさ、こう行けそうなさカフェとかあったらさ、こうテラメテラ学園ポップアップショップのびセレクトマップとかさやりたいよねあ、いいアイディア思いついた。なんならさ、メンバー全員にさ一箇所さポップアップショップから15分だったらいい？徒歩15分遠い？10分圏内がいい？徒歩15分徒歩。みんなどう？日本人の感覚わかんないからどうだろう。何分圏内のさ場所でさ、なんか、実際に自分がよく行く、あんま実際自分がよく行くはちょっとよくないかもしれないけど、なんか一個さ場所さ選んでさ、例えばエニちゃんセレクトっていうさ場所をさ作ったらさ楽しそうじゃない？のっぴ天才じゃない？でそのマップ作ってさプリントしてさ、みんな来る人たちにさ配ってさ、みんなでさ行ってさ、でそしたらさ行ってる間にさたまたま他のテラメタル学園リスナーにさ出会ってさ、あっみたいなはっでドラマが始まる。徒歩10分なら全然行きます。15分はちょっと遠い？徒歩10分遠め、15分遠いんだ。10分圏内か。10分圏内でちょっと探してみるか。スタンプラリー。みんな自分でスタンプ持参するんだったらスタンプラリー楽しそうじゃない？ちょっとできるかやってみよう。それだったらさ、ぶっちゃけスタッフさんにマッププリントできなくてもみんなでちょっと自分で近くのあれするわ、ネップリするわ。ネップリに登録してさ、一番近いコンビニのセブンかなんかにさ登録してさ、みんなでさプリントできるようにするわ。よくない？待って、めっちゃいい企画じゃない？めっちゃいい企画だよね、みんな。ちょっと考えよう、できるか。で、なんか参加したいメンバーいるかちょっと聞いてみるわ。徒歩15分は半径 1.2 キロよ。でもさ、毎日歩いてるみんななら大丈夫かなと思った。のび車社会なもんで徒歩15分圏内が大変なのか大変じゃないのかよくわかんないからネップリだったらさスタッフさんのお手を煩わせないからいや本当はプリントしてもらいたいけど8分その2分そんなに差あるかあるでも徒歩8分にしちゃうと結構限られちゃうよ。徒歩10分にしようよ、さすがに。徒歩10分だろ。最大8箇所。かぶってもいいけど8箇所多いな。
8箇所みんな行ける余裕あるまあでもなんだろう、全員が参加しない可能性もあるからね。ちょっと今思いついた企画だからさ、ちょっとギリギリだから参加できない人もいると思うから、強制参加ではなく普通にやりたい人みたいな運営セレクト運営セレクト気になる運営セレクト気になるなら運営セレクト入れるけど、スタッフ A スタッフ B とか、一応うちのスタッフ運営さん複数人いるけど、誰がいいスタッフ気になるテラメテラ8名だから8分ってことかも。あ、そういうこと？なるほど、ちょっとわからんかった、ごめんまあ大体10分ね、大体10分。スタッフ全員分って初めてスタッフのABC とかいっぱいいるけど、誰が誰かも分かんないしじゃあ運営 C で、OK 誰 C にしようかなショート作ってる人入れて、じゃあのびのショートの担当者かな普通に面白そうだけどね。いっぱい場所がある方がさ、いろんなジャンルがあって、まあね、8人分例えばあったとしても、なんかもしかしたらさ、もうご飯食べてきたしとか、興味ないしとかあるから、いっぱいあっても面白そうだけどね、普通に。まずスタッフさん何人いるのか。スタッフさんね、人数言っていいのかな。スタッフ人数はね、大体の数はこれ誰だ？これ誰？知らねえ人だな。知らなくねえや。知らなくない。知ってるすいませんまあそんなにいないかな。まあ一番そののっぴたちのものをよく見てるのはまあ片手で数えられるぐらいかな。もちろんその編集者さんとかデザイナーさんとかそういうのを入れちゃったらもっといるけど、その日頃のっぴたちと喋ってる人たちは本当に片手で数えられるぐらいかな。ぴょこちんに3箇所おすすめ。ダメ、1人1個でもそんなこと言ったらのっぴどうしよう。どこ選ぼう。ちょっと大変そうだな。それはちょっとこの企画を考えた人のっぴだから、一番最初に選ぶわ一番最初にのっぴが2桁いかないのかな。ないやっぱりね、まだね、テラメテラ学園のこの規模だったらそれぐらいが妥当ですよ、多分。とりあえずスタッフ E までいけるのか誰にしようABCDE でたくさんいっぱいいるねなんならね、当日ね、ポップアップでね、働いてる人もいそうだよね。あなたスタッフ何さんですかって聞けば、スタッフさんだったら別に喋りかけても大丈夫そう。一応片手で10まで数えられるからどういうこと？片手で 10？ そんな指いっぱいあった？あれそういうことか。片手で数えられるってそういう風な意味なの？初めて聞いたんだけど。ストアにいるのがスーさんだったら感動。スーさんはね、意外と偉い人だからいないかもあの人はあんなことしてるけど意外と偉い人片手 31？ どういう数え方よ。 What the heck？ 片手で2進なんとか数えだと16まで数えられるか、もう意味がわからない。そうなるとぜひニックネームとかあると嬉しいね。それはどこまでちょっとスタッフさんが大きいなのかわかんないけど、まあ最初は普通にメンバーだけで、スタッフさんやりたければどうぞみたいな軽くぐらいじゃないけど、
スーさん偉い人、学園長ではないけど、そのなんだ、のぴたちが所属してる事務所内での立場が偉いって感じかな。あんなことしてるけど、そう偉いんだよあの人。スーさんもスイカ割りに向けてスイカ育ててるからスイカ農家なのスイカ農家なんだ。まあでもスイカ農家してますって言われてもそんなに違和感はないかもしれないちょっと面白いこと思い出しちゃったけど、ちょっと配信で話していいか分かんないからちょっと止めとくわ。名言だったら話してたでもまあ今度名言した時に覚えてたら話すわサイトには写真載ってるくらい。その情報どこで出てた？それ誰か言ってた？言ってたか、もしかして誰かね、配信でね。そうホームページに名前とか写真が載るぐらい偉い人だから、割とそういうのって偉い人だよねまあでも意外といっぱいたくさんあるからね、写真ねそうだからまあでもそのマップやりたいね。マップ手書きかな、やっぱりさすがにそういうのってね。手書きのマップでさ適当に書いたらみんな迷っちゃうよね。どうすればいいんだろう、その場合。 Google マップでいいのかなめっちゃ可愛くないけどいいこと思いついた。みんなさ、日本の人って Google マップ使ったりする？使わない？使ったりする？どうなんだろう。使ったりするかな。なんかみんな Google マップやってっつったらわざわざダウンロードしなきゃダメなぐらいよく使う。たまに分かれてるね。やっぱり分かれてるのかなんか Google マップってさ、その自分のマップを作れるんだよ。みんな知ってるか分かんないけど、自分の行きたい場所とか保存してる場所を保存して、でそのマップをそれで保存できるんだよ。でそれを共有できるの、友達とかに。でそれできるなと思って今。でそれで QR コードを書き出して、でその QR コードスキャンしたら、その Google マップがみんな自分のアプリに入れられて、でそしたらもう場所がピッてできる。そうできるんだよ。それやったらちゃんとみんな迷わずにいけるそれプラスのぴの自作のマップ絵じゃなくてマップ書いてもいいけど、ちょっとそれだけだったらみんなが終電逃しちゃう終電逃しちゃったらちょっと責任重いから、やっぱちゃんとね迷わない手段も作っとかないと。ちょっとそののぴの自作マップのね隅っこにその QR コード貼っとくから、のぴのマップじゃ無理だってなった人はその QR コードをスキャンしてちょっと計画立ててみるわ。 Google Maps are so much better than iOS Maps. That is for sure. I like some of the features in the iOS map, like the checking your ETA. I feel like iOS is really good at that, but Google Maps is not as. But when you're like actually using it as a GPS, Google Maps is way better. Yeah. And iOS, I like the iOS map because you can connect it to your calendar, and when you put like an appointment in your calendar and the address, you can set like a reminder saying like, how early do you want the reminder, and then it gives you an option where it tells you like it calculates the time of how long it takes you to go there from the place that you're there when the notification comes. That's really, really useful. And it lets you choose like what your transportation method is, and then it calculates how long it takes. So it'll give you a reminder, be like, oh, it's gonna take you however many minutes to get here, so you should leave in like whatever minutes. That's really useful if you never used that before. But yeah. そういう意味の先生が渋谷行ったの Google の友人のとこでは、すごい！なん
なんで覚えてるの？のび忘れてたのに完全に。そうだよ、のびGoogleで働いてる友達に会いに行くために渋谷に行ったんだ。そうだよ、すごいすごいすごい。そうだよ。でも渋谷交差点とかあそこら辺は行ってないと思った。記憶力すごくねえか。 How do you remember that and I forgot? すごっ。完全にのび忘れてたよ。すげえ。ちょっと距離見よう。そうなんです。のび実は Google Japan で働いてるお友達がおるのよ。おるのよ。のび結構ね、優秀なお友達結構いっぱいいるんだ。言ったことないだけで。大手みんなが知っているであろう大手会社で働いてるお友達いっぱいいる。でも全部言ってたらなんかだんだんのびのこと特定されそうだからちょっと言わないけど、 Google だけは言ってもいいかな。もう死ぬほどいっぱい人いるから、働いてる人が。Google Japan. I'm gonna see the distance. はあ、遠い。歩いて40分。ダメだ。こんなに遠いの？Google Japan って六本木じゃん。じゃあなんでのび渋谷に行ったんだろう。これ違う場所もしかして Google Japan じゃなくね？あった、これだわ。こっちだ。渋谷にもあるわ。渋谷にもあった。歩いて6分じゃん。この日なんか食べたっけな。食べてない気がするな。そうだ、Google Japan のカフェテリアでご飯食べたんだわ。ダメじゃん。あれ一般知り合いがいないと入れないわ。ダメだ。Yeah, I forgot too. Welcome. Hello, we're talking about Shibuya right now. そうな、その時にさ、どっかでご飯食べてたらそこにしてもよかったな。今食べてないな。思い出せ。ちょっと待ってよ。ちょっと考えるわ。なんかせっかくならさ、のびはさ、別にのびが行ったことある場所言ってもなんかばったり会うとかは絶対にないからそうのびだったらさ、別にぶっちゃけ行ったことある場所を言ってもばったり会うことなんて99% ないから、のびがさ日本に行ってる時期だったらワンチャン。でものびそんなにめっちゃ好きじゃないとこじゃない限り2回行かないからだからそんなたまたまその時期にみたいなのないと思うから、全然行ったことある場所選べるんだよね。だからさ、そう、ある意味無敵なんです。こういう時は無敵だよ。だけど日本に行けないからポップアップに行けない。デメリットの方がでかいかなデメリットの方が大きい気がする気がしますけど。待って、みんな徒歩10分圏内じゃなきゃダメ？待って、あそこはどんぐらい離れてんのかな。ダメって言い方もおかしいけど、遠いな。30分も離れてる電車で。いやー、そうか、ダメか。いや、なんかせっかくならさ、東京に住んでる人いると思うけど、東京に住んでない人もさ、ポップアップのために行ってくれたりする人いるじゃん。だからせっかくならさ、その4人の4人で行ったことある場所もうなんかマップに入れられたらよかったなって思ったんだけど、電車で30分離れてたわ。あとあれはでも電車で6分あるよ、1個。これありかもな。でもあれがな、ちょっと運営に聞くわ。そ
そのさ、ロケ動画、その4人で行ったロケの場所だったらね、近い。ロケの場所だったら近いんだけど、動画出る前に場所公開するのはちょっとだよねーって思って。動画がさ、ポップアップ前に出ればいいんだけど、一応入れてみてはどうですか。確かに入れることは入れられるか。じゃあ東京スカイツリー4人でスカイツリー行ったんだよ。おととし4人でスカイツリー行ったって話したことあるじゃん。覚えてる人いると思うけど、スカイツリー行ったからさ、スカイツリーでも電車で30分電車で30分それだったら東京タワーも入れよう。東京タワー、もちちゃんとにちゃんは行ったけど、猫ちゃんとのびは行ってないもん。だってそう、抹茶のさ、抹茶アイスクリームのね場所があるんだよ。何階だったか忘れたけど、辻りのちっちゃい店舗があって、そこの抹茶アイスみんなで食べたり飲んだりしたね。あとご飯もあったよ。あとは4人ででも他に焼肉行ったけどチェーン店だしなそこのチェーン店言ってもな。辻り行きたいのです。東京スカイツリーの中にあるよ。そう、美味しかったよ。抹茶が濃くてうめえよ。あとはいや、でもそのロケ動画の場所入れたいな。せっかくならね。なんか入れるならさ、その人おすすめの場所か、せっかくなら4人で行ったことある場所とか、4人の思い出の場所とか入れたよなまあちょっと動画の出る時期聞くわ。ポップアップ前に君行けますかねみたいな。それで行けたらこれの場所置けるから結構まあちょっとまた忙しくなりそうだけど楽しみだな。ちょっと普通に楽しそうな企画だからやりたいと思います。はい。地図書くの難しそうポップアップの話がもう何もできないポップアップちょっとツイート見てなんか話せる内容ないかちょっと探るかっていうか探そう。Let's see なんか猫ちゃんツイートしてんじゃん。猫ちゃんも22日22日言ってるね。そう、22日がいいんだよ22日がいいんだよ猫ちゃんも特にね、きっと猫ちゃんとのびは特にこのポップアップがリアイベ初めてだから、こうなんだろうね、やっぱり大事なイベントになるだろうからね昨日の運営さんのツイート見ようか。Let's see ふむテレメタル学園初渋谷ポップアップショップ開催期間2025年6月20日金曜日から22日3日間ですよ。3 days OK、 2日間じゃなくて3日間ですね。開催場所が Magnet by Shibuya 109 5th floor JOL Collab Store。 最終日の6月22日にはスペシャルイベントも。イベントポップアップグッズの詳細は近日公開予定。こう見逃しなくだ。何にもないもう話した。全部話した。グッズの
の売り切れを視野に入れるかのピ先生のおすすめに乗るかが悩ましいわね。自分で言うのもなんだけど大丈夫だと思う。さすがに3日目にでかいイベントをやるのに3日目に売り切れるような、グッズの配分の仕方はしないと思う。そこはちゃんと各日用にこう出すと思う。であとテラ学園そんな売り切れを誰かがすげえ買い占めない限り売り切れないと思うその誰かが買い占めない限り売り切れないと思う。あとグッズを買う予定なら20最終日の方がグッズより上な気がする個人的にはスペシャルイベントの時間が気になる。これはねそうだね、時間はちょっと言えないな。まだ詳細言えないから続報はお待ちくださいとしか言えないから、できるだけ1日空けといた方がいいかもしれないね。念のため1日空けといた方がいいかも。売れ行き調査も一緒にしよう確かに。いやーいいな。のびもそういうなんかイベントとか好きだから本当はもっと詳細知りたいけど、だから詳細知って何ができるってわけじゃないんだけど22日は仕事。日曜日に仕事そうか。行けないよりはね、どれかの日にちに行けるのはいいかもね。ただ最終日に行けた方がなんかいいことはちょっとあるよっていうのはあるかな。しょうがないよね。またね、似たようなねイベントがねできるように頑張るし、今回のイベントがうまくいけばまたできる確率も上がるから、いろいろとねうまくいけるように、そのためにものびもしつこいぐらい告知するからみんなもね、もしね東京に渋谷の近くに住んでる知り合いがいたらさ、ちょっとグッズお金返すからちょっと寄ってくれないかなってさ言ったりね。のびも親戚に親戚に寄ってって言うつもり別に何も買わんくていいから寄ってよーって、寄って写真いっぱい撮って送ってっていう予定ではある。そう親戚にそんなにたくさんいるわけじゃないけど、一応ね関東に住んでる親戚いるからさ。あとはなんかVTuber の友達とかいくちゃん、星降りいくちゃんがなんかいてくれるみたいなようなツイートをしていたようなしてないようなこと書いてあったから嬉しいよね。お友達が行くって言ってなんかね、行かなくても行きたいって言ってくれるだけでもめっちゃ嬉しいよね、普通にね。Yeah, also happy when I saw Iku's tweet. Like even if she doesn't end up going because she's busy or whatever, like just the thought of her wanting to go makes me so happy. Yeah. でもね、現にね、いくちゃんのびのね、なんだクリアファイル買ってくれてたからね、めっちゃ。It's cute how she makes so many tweets, but I know, what the heck, I don't deserve it. What the heck, it's so nice, but it's also weird because like I've known her
mean, I've known her for a very long time as a viewer, but then now it's like this sounds weird, but she's treating me like a friend. I mean, we are friends, but like, I'm her friend now. What the heck? It's just so weird. 私も東京にいとこいるからグッズとか写真とか頼もうかしら。ね、時間がねあってそんなに渋谷に行くのが大変じゃない距離なら3日間あるから、その3日間のうちでね、どれか行けないかね。いやー、楽しみや。グッズのね種類もね楽しみだ。いっぱい出すんじゃない？きっとね。普通の今までののぴたちの例えば新モデルとか新人さんのデビューとかもさ、ラインナップ同じだったよね多分。クリアファイル、アクスタ、缶バッジとかそういうなんか定番のものは多分出るだろうけど、ポップアップだからさすがにねちょっと違うもの出ると思うから、その違うものが楽しみだね。Long time viewer maybe? Kind of, yeah. So I've known Iku since a little after she debuted because I've always been a VTuber viewer fan, and I knew about Iku way before I debuted, and I especially watched her every so often because she's a Japanese bilingual VTuber, right? And I was like, oh, if I ever debut as a VTuber, I want to be like her too, because she's, we have that similarity. So yeah. So it's so weird how like I'm her friend now after like knowing her. Yeah. Hello, welcome. I knew Iku through you. Wait, really? I thought you knew me from I just forgot her name. 名前ど忘れしちゃった。テテル。I thought you found me through Teteru. Or you knew Iku through me. Oh, you learned about Iku through me. I see. But then you learned about me through Teteru, right? I think. 人形欲しい。わ、人形欲しいね。人形か。人形出たらでっかいな。熱いな、人形熱い。でも人形はさすがに通常衣装で出る気がするから、どうだ。Yeah, you learned about me through Teteru, right? 縫いはね、縫いは絶対いつか出したいよね。ただね、生産がね、難しいからね、あれはね。だから、あれはね、時間もかかるし、あれだよ。慎重に動かないと、多分。いやー。あ、そうだ。今週頭に魔女の宅急便見に行ったよ、映画。I went to go watch Kiki's Delivery Service in 4K. It was good. I haven't watched it in forever, so I forgot what it was about. But it was really good. もう何年も見てなかったから、もう内容すらもなんかすごいうろ覚えだったから、あ、こんな映画だったのかって思って、すごい良かった。でもね、一個良くないところがあった。There's one thing that wasn't good. Happy Teteruさん、yeah, I miss her too. I hope I can talk to her again soon. Did you like it more than the previous one, the Mononoke Hime? So I liked Mononoke Hime more. 一個良くないところは今回ちょっとケチって前回よりもちょっとランクダウンの映画館に行ったんですね。やっぱ映画館のクオリティ大事だね。So I cheaped out and went to a cheaper movie theater this time. And I didn't realize that the quality of movie theaters are important. そう、ちょっとね、
もののけ姫はもしかしたらもののけ姫の映画の内容の方がのぴに合ってるっていうのもあったかもしれないけど、やっぱねちょっとね映画館のクオリティがですね違いすぎた今回行ったのは数ドルしか変わんないんだよ、数ドルしか。でもやっぱり今回行ったところが小さい、まず映画館がねまず小さくて、で一番後ろの席に座ったのね。一番後ろの席に座っちゃったら映画の画面がなんかこう普通になんだろう、家に大きいテレビが置いてあったらみたいな感じの距離で見えちゃうわけだからそこで一個迫力がこう下がっちゃったんだよねで、あと映画館の作りのせいで前の席がずっと画面の下にこうスレスレで触ってるぐらいの高さなんだよ。だから前の席が超邪魔なわけよそれがね思ってた以上に台無しにしちゃってた気がする、映画を。そう映画館にクオリティあるよ。日本はないのかな、わかんないけどこっちはあるんだけど。I like Nausicaa and Whisper of the Heart. Movie tickets. So the expensive one was like $22 or something, and the cheaper one was like $19 or $18. Yeah. 作り悪すぎる。いやでもねそんなに悪くはないんだよ、そこまで。結構まあちょっと下がってるかなみたいな。でももののけ姫見に行ったやつが多分のっぴの家の近くにある映画館の中だったらトップクオリティのところに行っちゃったんだよね、あそこが。でも高えんだよやっぱりチケットが。そのジブリフェスいっぱい今年やっててできるだけ全部見に行きたいと思ってて、そうなるとあと普通に5本ぐらいあるんだよ映画。そうなると値段が1年にいくら映画に使うんだってなっちゃったらちょっとケチっちゃうわけよケチっちゃったの。そんな変わらないだろうと思ったからさ。そう高いやつは23ドルぐらいで23ドルで安いところが1819ドルぐらい。本当にそこまでめっちゃ違いがあるわけじゃないんだけど、全部の合計額を見たらまあ安い方行ってた方がいいよねみたいなぐらいなんだよ。だからでもこんなに変わるとは思わなかった。そう映画は体験にお金出したらきちんな方がいいわよね。いやでもさ、なんか別に映画館そんなさちょっとさ画面がこう違ったりとかあったとしてもそんなに変わんねえだろうと思うじゃん。だって普通に映画館に行ってる時点で家で見るものよりは絶対いいわけだから。でもねいいところに先に行っちゃったからね、いいものを先に見てしまったから違いが分かってしまった。辛いあ、そういえばさずっと聞くの忘れたけど今日配信どうですか？ラグってます？どうですか？ How's the stream today? Is it really laggy? I've been multi-streaming with Twitch, but how is it? Is it really bad? Oh, and also Alexander, thank you for resubscribing with Prime. Thank you so much. 18 months already. Holy shit. I feel bad because I haven't been streaming on Twitch. But thank you. I appreciate it. ありがとう。Not laggy at all? 嬉しい。本当にラグくない今日？すごくない今日？YouTube 治った？もしかして今日も楽しそうな声だ。こんなピン来てくれてありがとう。なんか久しぶりな気がする、配信で見かけるの。Welcome ラグくないの？嬉しいんだけど。YouTube くん治った？もしかして Did YouTube get fixed? Did you change your provider? No やったー、嬉しい。ラグないのよかった。それも Twitch と同時配信してるんだよこれで。うわー嬉しい。 YouTube が治ったのかネットが治ったのかどっちかわかんないけどどっちでもいい。
どっちでもいい、嬉しい。No, I didn't change my bit rate. I haven't. 何も変わってない。嬉しい。あ、このままでいてくれ、頼む。このままでいて、本当にコラボの時が本当にストレスなの。コラボの時が本当にストレスなの。YouTube の機嫌が治ったのかな。このままでいてね、本当に頼む。ノピはいい子でしょ。ずっと YouTube にいい子、悪い配信したことないです。いい子の配信しかしたことないです。I'm always a very cute, say so, little girl. I'd never say anything bad or anything to make you mad. YouTube, please stay this way forever, please. ああ、よかった。話めっちゃ脱線したけど、だから魔女の宅急便は映画館のせいな気がするけど、でももしかしたら大人になった今、もののけ姫の方がストーリーとかは刺さったのかもしれない。あとなんか若干さ、もののけ姫の方がリアリ現実世界から離れてるじゃん、世界観が。その魔女の宅急便もそうだけど、その街並みとか結構なんだろう、モダンな感じじゃん。だからいい子の配信だけど、どういうこと？いい子でしょうか？ Are you sure you don't say anything bad? No, I never say anything bad. I'm a good girl. Anyways, 魔女の宅急便はさ、そのキキ以外は全部結構日常的には見ないけどさ、なんかこう親近感が湧きやすい世界観だからっていうのもあるかもしれないけど、もののけ姫の方がなんか感動したかなーって。ツイッチ来てみた？どうツイッチ？安定してんじゃないツイッチ？ Indeed, right? You guys, right? You know what I'm talking about. I'm sure you've dropped the crutches to bombs. Okay, F-bombs don't even count because that's not even that bad. Okay? ちょっと課長のゲームの配信。ちょっと古すぎて覚えてない。安定してるでしょ。よかった魔女の宅急便親近感そうあるからっていうのもあるかもしれない。あとは魔女の宅急便はその映画見た後に名前がキキ都知事っていうなんか宮崎監督ともう一人の名前のかわかんないプロデューサーの方かなのなんかドキュメンタリーみたいなほんと短いインタビューのものが見れたのね。So we were able to also watch like a very short like interview documentary-ish thing of Miyazaki and the producer, and they kind of talked about like the theme of the movie. なんか魔女の宅急便のコンセプトはなんかこう思春期の女の子を描いたお話っていう話をしてたのね。思春期の女の子の話を描いた物語だから、そういう年代の子たちにもこう楽しんでもらえてこう親近感を湧いてもらえるような物語にしましたって書いてたんだよね。書いてたんだけど言ってたんだよね。Yeah, so they like say they made the story based on like the theme was like around an adolescent girl growing up and maturing and all that kind of stuff, and I was like, okay, maybe that's why I didn't really, like the story as much as Mononoke. 鈴木さんだ。そう鈴木さんの娘さん、当時のその娘さんをベースにしたキキをベースにしたって言ってたんだけど、そう。Yeah, they showed extras at the end, so it was really nice. Yeah. そう本当に5分ぐらいだったかな。もうよかった。そうで、なるほどね、思春期の女の子かと思って、まあもうのっぴは思春期は終わったので、なんだろうな、まあそういう年は通ってきたのかもしんないけど、なんかキキちゃんみたいな思春期を通ったかって言われたら記憶がないのか普通にそうじゃなかったのかは分かんないんだけど、なんか反抗期とかもなかったわけのっぴ、そんなに。だからなんだろうな、まあ分かるけどそこまでなんか親近感が湧かなかったというか、
のもあって、多分もののけ姫の方が個人的に刺さったのかもしれない。でもいいお話には変わりはないけど、なんかもしかしたら自分が子供ができたりしたらまた違う目で見そうな感じかなって思った。魔女の宅急便は特に娘、あのぐらいの年の娘がいたらなんかすごいまた違う感じの目線で見そうって思った。記憶がない、中二すぎた。そんなことないよ、のび中二病じゃなかったし、のびはのびは割と普通な、すっごい天然もあったかもしんないけど、天然とかっていうレベルじゃないぐらい本当に純粋だったと思うだからなんだろう、こう騙されやすいというかでもちゃんとしっかりしてるところもあったんだよね。なんかすごいいろいろと冷静に見れてた時もあったと思う。なんか普通になんか友達の愚痴を言ってたんだけど、その愚痴もちゃんとさ、なんかなやりちゃんはなやりちゃんとなやりちゃんはお金でなんか単にお金でつながってる関係みたいなこと言ってなんか今でもなんかあのぐらいの年の女の子が自分の友達の話をこう自分の友達を分析ようそんな分析するなみたいな発言を言ってたような気がする。素直としっかりの習慣、そうやっぱりのっぴは長女だからさ、年の離れた弟もいたから、そういうお姉ちゃんとしてのしっかりなところもあったけども、やっぱり高校を卒業する前サンタさんのこと信じてたっていうところもあるから、まあそこら辺はちょっとね合わせてちょっと想像してもらえればっていや違う、サンタさんは今もいる。 I still believe in Santa Claus. Santa does exist. He just doesn't come to me anymore because he needs to prioritize little kids. サンタさんはのびのとこにもう来なくなったのは、本当にサンタさんのこと必要としてる子供たちがいっぱいいて、そっちを優先にしてるから、もうのびのところには来ないの。でもサンタさんはいるのサンタさんいるってば。いやでも本当にサンタさんはいると思ってる。だってじゃなかったらなんでこんなに世界中の人たちがサンタさんっていうさキャラクターを作ってさ、サンタさんをさみんなさ世界中のさ親たちをさサンタをさ演じるの。それはさ元のさ本当のサンタさんがいたからってことでしょ。それがさもしかしたらさ普通の人間のサンタさんがやっててさ、もうそのサンタさん死んじゃってるかもしんないけど、その本当にいたサンタさんのその話を続けるために今生きてる世代がこう話を続けてるかもしれないんだよ。だからサンタさんはいるんだよ。どっちにしろ本当にいたの。Yeah, you could be Santa Claus. You never know. Santa Claus could have been just like, you know, a historical person that like, you know, just would like give out gifts to people, but he was a normal person, so he died. But because Santa Claus is, you know, he was such a good person, and it's like everybody wanted to keep on his legacy, so that's why even though he's dead but anyways, Santa did exist or exists. He exists in everyone's heart. みんなの心にはサンタさんいるんだよ、信じればお手紙送ったら帰ってくるとかありますもんね。いや、のびは手紙書いたことない。一方的にもらってたのびはサンタさんなんて手紙わざわざ送らなくても、のびが欲しいもの言わなくてもわかるよっていうすっげえ迷惑な子供だったから、迷惑じゃない、めんどくさい子供だったからテレパシーみたいなことを信じてたから、のびのサンタさんは忙しいからのびのお父さんとお母さんが代わりにサンタさんのお手伝いしてたんだけど、サンタさんのお手紙をお父さんとお母さんが準備してくれてたんだけど、お父さんの会社の人に
に手紙でいつもくれてたの。いやマジで今思うとさ、絶対大変だよね、のびの親。絶対大変。もう一生絶対大変だと思うわ。言わなくてもわかる、そのメンヘラ彼女。メンヘラじゃないの。純粋な子供の気持ちをメンヘラ彼女って言うな。親何のことでしょ。そう違う、のびのお父さんと母さんはサンタさんと知り合いで、サンタさんの代わりに送ってくれてただけだもん。My parents are friends with Santa Claus and they were just helping him because he was too busy with other kids. So my mom and dad just helped him. Yeah. いやでもだってさ、なんか高校生の時にさ、お友達となんか体育の授業でね、なんかこう体育したくねーっつって横で立ってたんだけど、で2人でなんかサンタさんの話とかになって、サンタ何歳まで信じてたみたいなのって、のびはさその時も信じてたけど、高校最後の年だったからさ、いつだろうなーとかつってでその子が私はもう何年生の時だよとかつって、のびはへへーとかつって、頭の中ではわこのかわいそう、もうサンタさん信じてないとかかわいそうだなってかわいそうだなって思って純粋にこの人もうサンタさん信じてないってかわいそうだなって思ってた。かわいそうって思ってた。サンタさん信じてないとかかわいそうってでもいるんだよみんな。信じたらいるんだよ。みんなはサンタさん信じたらいます。で何の話だっけ。We were talking about Kiki's delivery service. Yes. Anyways, I thought that if I maybe have a kid, especially if I have a girl that age, a daughter that age, I might view that movie differently. But I don't. So as of right now, I didn't really enjoy it as much as Mononoke Hime, but it's still a very good movie. How come there's no Santa VTuber? You're right. There's a big spot open for a Santa VTuber. そうでもなんか全然これ違う作品になるんだけど、ネットフリにある赤毛のアンのドラマ見たことある人いるかな。英語なんだけど。Have any of you guys watched the show Anne of Green Gables on Netflix? Or maybe it's not a Netflix limited thing. Let me just check. Anne of Green Gables Netflix. Oh no. It's called Anne with an E. It's called Anne with an E. 日本語のタイトルなんだろうこれ。Anne with an E 日本語アンという名の少女っていうタイトルだ。赤毛のアンを元にしたドラマなんだけど、ネットフリのシリーズなんだけど。Oh, you've watched it? So I watched through the entire thing, but during the entire thing I was so freaking annoyed at Anne because she's such a bratty little girl. But that's just, I guess, they're just showing how girls that go through puberty act. And I just could not take it. I was just like, what the fuck is wrong with this girl? But I still watched through the entire thing. But I kind of started getting that kind of like irritation from Kiki, but not as bad. Definitely not as bad. But it kind of reminded me of that. So I think I just can't handle annoying girls.
I'm just not in the phase of life where I can handle annoying girls yet. その赤毛のアンのドラマなんだけど、赤毛のアンのお話知ってる人は、まあ、分かるかもしれないんだけど、このなんだ両親がいない子供のことなんて言うんだっけ、孤児なんだっけ、日本語が分かんないや、その女の子が主役なんだけど、まあ、基本的にその子がこう成長していく物語なんだよね。そのすごいちょっと過酷な、環境で育ってこういろいろ変わっていくっていう話なんだけど、 The Canadian one そう、孤児だ、そう、孤児の女の子のお話で、まあ、すごい大変な環境で育って、やっとすごく素敵な家族に見つけてもらって、そこでいろいろ成長していくっていうお話なんだけど、まあその子が、十何歳の成長期じゃない、反抗期とかいろいろもうね、十何歳の若い女の子とかが通る複雑な時期を描いてるわけだよ。ノビはもうそれを見てる間ずっとなんだこのクソガキはっていう気持ちしかずっとなかったわけ。もうはなんなのこの、もうムカつく、なんだこいつみたいな気持ちでずっと見てたわけ。でもちゃんと最後まで見たんだよ、最後まで。でもそのなんだろう、ノビはそういう年齢の子供とかとあんまり接してきたことがないから、弟はいるけど女の子は少なくともいないから、まあそういう経験もないっていうのもあるかもしれないけど、もうとりあえずすごいガキッチョクソガキなわけよいきなり怒ったりとか、情緒が不安定みたいなノピ反抗期なかったの。少なくともその赤毛のアンの描いてた女の子みたいなものはなかったんだよね。でももうずっとイライラして見てたのね。もうみたいな、 Oh my god I can't watch this みたいな、もう本当にね途中でやめようと思ったぐらいもうイライラしちゃって、でも話気になるから最後まで見たんだけど、とりあえずでもエンディングね、マジでみたいなエンディングなんだけど、 like the way they ended it was so, it's like okay we're gonna start a freaking new life and we're gonna see a mature Anne, but they're like no we're just gonna end this. It was really bad, but でもその時のイライラがキキちゃんを見てる時に少しだけあった。だからノビは多分そういう反抗期中のクソガキに対してこう余裕を持てる、フェーズじゃないんだなって思った。今自分はまだそこまで心の余裕とかこうまだそこまで大人じゃないんだなっていうのが気がつけたそうもしかしたらやっぱり自分がもっと年取ったりそういうことを接したりする機会が増えたら変わるかもしれないけど、今は少なくともないんだなって分かったいやもうでもね赤毛のドラマの方マジやばい。本当にクソガキだからすごいねかわいそうな環境で生まれ育って本当かわいそうはすごい頑張ってるなこの子って思うのに、反抗期とかすごい成長期での情緒不安定だからいきなりブチ切れたりとかすんのみたいな、なんでそこで怒るのとか、なんでわからないの、なんでこれあの人全員でやってるのよ、あなたに何も害はないのよみたいな、そんなの普通に考えたらわかるでしょみたいな、本当にみたいなおいつもついていけないわけよ。でもやっぱり、ちょっと大げさにやってるかもしれないけど極度な子供はそれぐらいになるんだろうなっていうのは分かったけど、ちょっとまだのっぺはそういうことを接するには早いなって思った。ちょっとまだそこまでの精神的にのべはまだ大人じゃないんだなって思った本当になんでそこで怒んの、なんでそこで泣くの、何みたいな、ずっと大体怒ってんだけど、あんちゃんは本当に
でも世界観は素敵とは言わないけど面白かったよ。だから赤毛のアン好きとかなんかそういう時代のお話が好きな人はおすすめです。If you like Anne of Green Gables or like that time frame, like stories or shows that are based off that time, that era, I do recommend it. It's called Anne with an E. アンという名の少女っていうドラマです。ネトフリの、ドラマですね。エンディングがね、でもね、やっとアンになれたのに、やっとアンになれた上、アンが大人になってこれから大人な生活してくわよみたいな物語が始めようと思ったら、大人の理由がなんかあったんだろうね。打ち切りになって終わった。だから見たかったのにここからもっと見たかったのにっていうところで打ち切りになって終わりました。It like ended at a perfect place that I wanted to continue watching. I was like, Anne was going to college, she was getting older, she was getting mature, and like she was like becoming bearable, but then they had to end the show. 視聴者の先生と同じこと言ってるかもしれない。このクソガキお前なってな。でも普通に全体的にはいいドラマでした。はい。世のパパさんママさんその反抗期に耐えながら子育て頑張ってそうだからすごいなって思った。だからノピはちょっと無理。ちょっとってか今は少なくとも無理。でもそういうのが受け入れられるような心の余裕がある大人になりたいなって思うよ。ただちょっとまだ早い。ちょっとまだ早かった。ちょっとまだ早かったな。クソガキ no longer a クソガキ no one needs her now. Yeah, no, but then the boyfriend was really cute, and I wanted to see more of them like being like cute couple-y stuff, and then they like ended with like a kiss scene. And I was like, wait, okay, now we're gonna see more. And then I looked it up, and they're like, nah, they ended it. They totally made it look like they were gonna do like a season 3 or 4 or whatever, but they ended it right there. Yeah, anyways, だからすっげえ話それたけど、魔女の宅急便のキキちゃんからその、赤毛のあんちゃんの、あんちゃんが100% うざいクソガキというとしたら、キキちゃんはほんと 1% ぐらい 1% だけども、なんかそのあんちゃんがちらついちゃってなんか、ちょっともう一回年取ったら見たいかなって思った。あと映画館のクオリティが下がったからそれのせいもある多分。Yeah, but yeah, that was my Kiki's delivery service. But the story it's really good. なんか本当に忘れてたのばっかりなんだよね。なんかキキがなんでお人形さん自身にそっくりなお人形さんを届けてるかとか全然理由を覚えてなくて、そうかこういう理由だったのかみたいな。でなんかなんだろうな、子供の頃見た時は絵描きの女の子いたじゃん。絵描きの女の子がキキを元に描いたよっていう絵があったんで覚えてるかなみんな。あの絵の見た時子供の頃怖っ怖っこの絵って思ったね。今も普通に怖って思ったけど、ノビは子供の頃あそこのシーンが怖すぎて若干ホラー映画チックな思い出があるんだよ。この映画怖っみたいな。だからなんかその思い出がこう蘇ってちょっと面白かった。Yeah, like in the movie, there's that girl that paints, right? And then she drew like that really nice painting of Kiki, like on a Pegasus or something. But the art is really kind of creepy. So when I first saw it when I was a young girl, I was actually terrified of it. And then now that I look at it, it's still scary, but it's not as scary. But it kind of like made me chuckle a little bit, remembering how I felt when I was watching it as a young girl. ね、
怖かった。だからそういうなんかこう子供の頃の解釈と今の解釈とかこう今の感じ方の比べ方がもののけ姫の時もそうだったんだけどができてすごい面白くて楽しんではいる。そういう面ではすごく。でさ普通にネタバレってわけじゃないけどさめっちゃお待たせしていて申し訳ないんだけど I know I'm making you guys wait for a really long time and I'm sorry about that but it's getting somewhere right now but you know from the Donathon reward the short cover you guys chose the ending for Kiki's delivery service. The due date for recording that was actually the day before I went to the movies, so I was kind of actually it was the day after. Actually, I don't remember, but it was the same. It was this week, so it was kind of like a fun time. なんだ去年やったさ登録者祭りのさ目標達成の一つでさショート動画で歌ってみて出すって言ってみんなが選んでくれたのが魔女の宅急便のエンディングの優しさに包まれたならだったんだけどそれの収録をね今週してた。ちょうどタイミングめっちゃタイミングすげえと思った。めっちゃお待たせしてて申し訳ないです。でもちょっといろいろねバタついててやっと動き始めたっていうでもそれでもねめっちゃタイミングがね同じでねなんかすごいって思った合わせてたわけじゃないんだけど全くそうフルの歌見たはねまだ何の歌見たを歌うかは曲公開してないけどショートバージョンはね公開はもうすでにしてるからきっといい収録でもねやっぱりね映画を見た直後だったからなんかこう気持ちが入ったってわけじゃないけどすごくなんか楽しかった歌ってて楽しかったよ。いや気持ちはまだちょっとのびの歌唱力では気持ちを乗せられてたかはちょっとわからないけど楽しかった。Yeah, it was fun. But yeah, let's see. What's the next one? じゃあ他のね今度のジブリフェスなんだっけなジブリIf anyone here is in the States, there's a thing called a Ghibli Fest going on where you can watch the Ghibli films in theaters. So next is Secret World of Arrietty. Arrietty ですね次。Arrietty のび1回しか見たことないな。I've only watched this movie once, and I didn't really like it. Arrietty ね。1回しか見たことない。多分ね公開された当時の多分3年後とかに見たと思うんだけどすごいラグがあったからやっぱこっちで見れるのにでもあの時好きじゃなかった気がする。そんなにまあ良かったけどそんなに刺さんなかったその当時は。Yeah, you can watch it. Look up Ghibli Fest and then it should come up. But a company called G Kids, they do this. They've been doing this for a few years now. I think it's like at least their third or fourth year. But it's very limited. There's only like 3 or 4 days you can watch them. So it's limited, but you can still watch it. So from June 22nd to June 24th, you can watch Arrietty. And then they're also having Totoro, Grave of the Fireflies, Ponyo, Howl's Moving Castle, Spirited Away, and Boy and the Heron. So yeah. アリエッティですね。アリエッティ好きだよって人いる？ジブリ映画の中でアリエッティトップですよって人いる？アリエッティ自分の小学生の時のお気に入り。本当に？そう、アリエッティはね、見た当時はそんなに刺さらなかったな。でもちょっとね、見たい。大人になってまた気持ちが変わりそうだから。Yeah, this one I think it's like you know, there's like a point of time or point of films where everyone's like, it's not Miyazaki, so it's not that good. I feel like Arrietty is like one of the first few. Oh no, I think it started from like Ponyo or something. So, and that's how I viewed it too back then when they started coming out. So like, you know, unfortunately, I feel like they're not as popular. アリエッティあんま見たことない。
なんかそこまで人気な方ではないよね、やっぱりイメージがね。家政婦さん、もう全然のびにアリエッティ覚えてない。小人の生活してるお話ってしか本当に覚えてない。それ以外魔女の宅急便見る前にトレーラーが流れてたんだよ。そこでなんか小人の生活で人間から逃げるみたいな。でもこのアリエッティは人間の男の子と友達になりたいみたいな感じの予告動画だった。But yeah, so that's from late June. 魔女のび見たよ。それ面白かった気がする。1回しかまだ見たことないけど、あれでも割と最近の方だよね、それね。それジブリにカウントするの？それわかんないけど、普通にでもそれ面白かった気がする。アリエッティのお家壊した人、そうなんだ。ネタバレちょっと待てよ。ちょっと待ってよ、あんまりネタバレしないでよ。Not a Miyazaki film, but have you tried watching Grave of the Fireflies? I've watched it once. So I didn't watch it until like I was in maybe like in university, because my mom would be like, you shouldn't watch it because you're gonna cry, you shouldn't watch it. Every single time that movie came up, she would say that, and I was like prepared to cry, right? And there was a day where I had the chance to watch it. I forgot what it was, but I had a chance to watch it. And then it must have been because my mom kept on saying that I was gonna cry. I didn't cry. I couldn't cry. Like, that makes me feel like such a bad person, but I couldn't cry because I was told all these years that I would cry, but I didn't. Maybe it might change now, but at that time I couldn't cry. ホタルの墓はのびのお母さんが、もうのび絶対見たら泣くからやめた方がいい、絶対泣くからやめといた方がいいよ、いややめといた方がいいよ、絶対泣くよっていうのをもう永遠にずーっと言われてたの。だからのびはもうずーっと避けてたの。でもなんか学生ぐらいの時になんか忘れたけど見る機会があったのね。で見るってなってすごい覚悟を決めて見てたのね。でも今までも何年もずーっとお母さんに見たら泣くからやめといた方がいいって言われてたせいか、もう一滴も涙が出なくて、もう本当になんか悪いやつみたいに聞こえるけど、もう全然泣けなかったの。でもうちょっとそれの記憶が濃すぎて、ちょっと映画の内容を覚えてないっていうのもある。だからまた改めて見たいなとは思ってる。多分泣く。今見たら泣くと思う。今見たらさすがに泣く気がする。Hello, welcome. そう、もうめっちゃ言われたの。ずーっと。だってのびね、ジブリ大好きだから、唯一まだ見たことないジブリの映画、ホタルの墓だから見たいんだよねってずーっと言ってたの。でも言うたびにお母さんにやめた方がいいって毎回言われてて、で親元を離れて見る機会ができたと思ったら泣かなかったっていうでもホタルの墓はね、8月にやるみたいだから見に行きます。見に行けそうだったら、予定が合うのであれば。そう、ちょっと期待が上がりすぎたのか覚悟を決めすぎたのかしばくわかんないけど泣けなかった。でもね、今ののぴなら泣くと思う、普通に。だって普通に VTuber さんの切り抜き切り抜き見てるだけでも涙が出てくるからI can cry by watching VTuber clips, okay? If you can cry watching VTuber clips, I think you can cry watching anything. VTuber の切り抜き見て泣くんだったら何見ても泣くだろうって思っちゃうけど、わかんない。ご安心あれ、私もホタルの墓で泣いたことないです。大丈夫それ。No, from like, both. その涙は、笑い泣きはそこまでないけど両方ある。笑いと悲しみ両方。あと感動もあるわ。
I've cried from laughing, sad, and also just like odd, like respect cry too. あ、ホタルの墓一部カットされるんだ。へえ。それはご時世的な感じなのかな。でも多分映画で見るのはカットされないんじゃないかな、さすがに。その前にトトロがあるから。7月の末にもトトロある。There's also Totoro. Wait, what the heck? So Kiki's delivery service, they only had 3 days you can choose from. Arietti also, you can only choose from 3 days. But look, Totoro, you can choose from 5 days. They know how popular Totoro is. 魔女の宅急便とアリエッティは見れるの3日間しかないのに、トトロだけ5日間もあるわ。やっぱトトロの人気度。あ、ポニョも5日間もある。あ、ハウルも5日間あるし、千と千尋もあるし、ボーエンデヘアもあるけど、トトロの墓とアリエッティだけ3日間しかねえや。ちょっと人気の差が見えてしまう。人気の差が見えちゃうな、これで。不人気というか、アメリカで知られてないっていうのもあるかもしれないね。知名度がちょっと低めな作品っていうのはあるかもな。いっぱい見れるよ。そうだからさ、あと1234567あ、じゃあ 7だ。7本見るのあるんだよ、まだ。やっぱそれは映画館ケチっちゃうよな。だって7本だよ。7本で高い方の映画館行ってたら20、140、150ドルはかかっちゃう。あとはあ、高いでもね、その代わりね、いい経験をしていると思うので、アリエッティケチろうかケチらないかちょっと迷ってる。アリエッティはケチりたくない映画はね、ハウルと千と千尋はケチりたくないの。あれは絶対いい映画館で見た方がいいこう世界観だから。だけど他はちょっとケチっても、トトロもちょっとケチりたくないかもしんない。他はちょっとノピの中でのティアが低いからケチってもいいかなってちょっと考えてるんだよ。アリエッティは今まで1回しか見たことないけど、ちょっとまだやっぱりノピの中のティアは低いからケチる側に行ってるんだけど、でも魔女の宅急便ケチったせいでなんかすごくみたいな感じだったからめっちゃ迷ってる。150ドルはその合計ね、全部見に行ったら合計それぐらいになってくるよなっていう。難しい。ラピュタはねやってないの今回。全ジブリ作品ではないんだよね。去年きっとラピュタあったんだろうけど今年はないんだと思う。そう、ラピュタもあったらよかったよね。あと耳をすませばノピ一番好きだから。あとナウシカも。ノピがトップで好きなやつはね今回ないんだよね。Yeah, they only show select movies. I think they showed it last year, like Raputa. So that's probably why they don't do it this year. I think like movies like Totoro and like Spirited Away and stuff, they do it every year. But like the other movies, I think they like rotate them. そう、トトロとか千と千尋とかは毎年やってるイメージなんだよ。もうアメリカでもやっぱり人気だから有名だから。でもその有名なもうトップ、絶対トップ、もう絶対トップは千と千尋とハウルと多分トトロだと思うんだけど、そこ3強だと思うんだけど、それ以外は多分ねローテーションでやってると思うんだよね、毎年。ハウルと千と千尋とトトロの知名度はやっぱりちょっとレベルが違うから、他の作品と比べると。耳をすませばノピも見たい。ノピは耳をすませばとナウシカがトップだから。あ、ポンポコもめっちゃ好き。ポンポコもめっちゃいいよね。あとね、かぐや姫もね映画館で見たいわ。I wanna watch Princess Princess Kaguya. What's the English name? But if you've never watched the Kaguya Hime one, you should watch it. あれめっちゃいい。
The Tale of Princess Kaguya, that one. The art is just so pretty, super pretty, and the music too I really like. But anyways, そう、のぴの今年の映画事情、そんな感じなんです。魔女の宅急便はね、普通に良かったですということで、はい。はあ。あとなんかあったかな、今年ね、今週。あ、明日違うわ。あと2時間ぐらいで動画上がりますよ、皆さん。動画。今更だけど自己紹介動画が上がります。あ、これメインゲームで話せばよかった。忘れてた。まあいいか。Yeah, so a new video is going up in like 2 hours. But it's like a self-introduction video. 今更だけど自己紹介動画なんですけど、まあ、その理由はですね、その理由は本当は広告用としての動画で作ったんだけど、なんか最近 YouTube の広告がすごい高くなっちゃったらしいから、やっぱやめましょうってなったから、お蔵入りにするのもったいないからそのまま投稿します。っていう経緯の今更の自己紹介動画なんだけど、プレミア公開にしてるからぜひ見てね。でもね、プレミア公開のカウントダウンの方が長いんだ。1分。プレミア公開のカウントダウン1分だけど、のびの動画48秒。ぜひ見てね。ぜひ見てね。I found some open air cinema doing Ghibli here. Oh, really? Ooh, you should go to some of them. Yeah, so we made this video for ads, but turns out that YouTube ads are like way too expensive and not worth it. So we're like, okay, well, let's just post it as a regular video because it'd be a waste to not do. So yeah, that's why we're doing a self-introduction video, almost 2 years in. But yes. So, yeah. So, please watch it. It's only 48 seconds, even though the countdown for the premiere is 60 seconds. やっぱせっかく作ったからさ、だってさ、この動画のためにさ、イラストまで書き下ろしていただいたんですよ。こんなのお蔵入りにするわけねえだろ。まあぜひ見てください。本当に1分もないからいっぱい見てちょうだい。いっぱい見てちょうだい。そんな感じやんね。来週はね、Let's see, what's my schedule for next week? まだね、スケジュールがね、完成してないから見せられないんですが、Friday night, we're doing a Nopi quiz with my kohais, okay? From 11 p.m. Pacific. And that's 8 a.m. Eastern. No, not Eastern. UK time. 土曜日の15時からは、のびクイズします。で、今回はゲストは、新人さん4人を呼びます。ちょっと緊張というか、まだ質問考えてないやべえ。ちょっと週末中にやんないとダメなんだけども、のびクイズで、新人4人を招待しますので、まあちょっとね、どうなるやらっていうのはあるんですが、まだのびね、そのぴょこちゃん以外の3人と絡んだことないからさ、ちょっとこう絡むなんか理由としなんかきっかけというか理由作るとしたら、のっぴクイズしか思いつかなかったから、ちょっと無理やりののっぴクイズをします。ちょっとどうなるかはわからない。もしかしたらね、はてなくんボロ勝ちっていうボロ負けか。はてなくんがね、ボロ勝ちしちゃうっていうだけの企
格になるかもしれないし、そうでもないかもしれないけども、まあそこら辺はねちょっと多めに見てくださいあのメンツでやっぱねちょっとねむずいんだわ。みんなわかると思うけどむずいんだわ一人だけすげえクイズ詳しい人おるし AK1 級持ってる子もいるし、で他の2人はちょっとわからんっていうバラバラなメンツすぎるから、ちょっと正直のぴの質問にかかってる、のぴが考えるお題にかかってる気がするんだが、ちょっとハードル高いけど、まあやってみようということで。違うよ、もじまろくん AK も持ってるよ。あれ言ってなかった？どっかで確か配信に言ってたよ。そうだ、デビュー配信に言ってたよ。一人勝ちです。そうです、一人勝ちです。そう、一人勝ちになる可能性があるけども、そう、ハンデあげる？ハンデか。いやでも意外とハンデあげなくてももじまろくんとかぴょこちゃんとかゆめちゃんがなんかすっごいなんか今まで意外なところですっごいパワー発揮してくるかもしれないからさ、一応ハンデ用意して、いやでもいいよ、大丈夫、多分大丈夫。だから少なくともThis is Friday night at 11 p.m. Pacific。 日本だと土曜日の15時からですね。なのでぜひ遊びに来てください。でそして、the next day from 2 p.m. Pacific、11 p.m. UK time, I'll be streaming something related to the pop-up。 Yeah。日曜日の朝6時からは、まあ、ポップアップ関連のなんかの企画するわ、多分、なんかします。はい、で、later that day from the usual 6 p.m. Pacific time, we'll be doing a new scenario, TTRPG scenario with 80, but this time, so it'll be with just me and Non.So the two of us are doing a scenario together called Good Morning All, and I'll be doing an One-san character. I know, yeah. So I don't know when. Yeah. So I'm kind of excited, nervous about that, but it'll be interesting. It'll be fun. So yes. 日曜日の10時ですね。エイさんのチャンネルで新しい、TTRPG のシナリオをやります。今回はね、いつもの4人じゃなくて、のんちゃんだけの2人でやります。Good Morning All っていうシナリオですね。今回のぴは、お姉さんキャラやります。おほほほみたいな、おほほではないけども、ただね、今までやったことない大人なレディーみたいなね感じのキャラクターをね演じますので、ぜひ楽しみにしててくださいあ、グッドモーニングオール有名なの？有名なんだ。有名なんだ、日本で。そうなんだ。そう、お姉さんミステリアスキャラやるから。Yeah, cause I always give off vibes like that, right? Cause I'm always in One-san mysterious vibes. いつものぴはお姉さんのミステリアスでキャラだからできるんですよ。ということで、はい、っていう感じです、来週は。はい。お嬢様おほほもやるよ。お嬢様キャラっぽいやつのシナリオもねやるらしいよ、6月に。I think our next scenario after Good Morning All is actually an お嬢様 thing. So おほほほのやつもやるから、おほほほもやるけど、今回はみたいな感じかなまあとりあえずイラストは神だから、今回はねイラスト神なので、まあラフしかまだ見てないけど、ラフの時点でとっても素敵だったので楽しみにしててくださいNo, you're so emote coded. What the heck? 可愛すぎてびっくりした。でしょ？のぴめっちゃできるレディー、大人のレディーでしょ、いつも。
ネバーランドもやったよ。そうだよ。約束ネバーランドは違う。Promise Neverland じゃない。なんだっけ。そのショタになるやつね。ショタになるやつね。ショタもやりましたよ。はい。いっぱいやってみよう。こんなね、のびがいっぱい TRPG やると思わなかったよね。ここねちゃんのおかげでね、この縁をいただきまして、いっぱいやってますよ。みんなで楽しんで毎回ね。いつかね、テラメタラ学園でもやりたいよね。8人はさすがにあれだけど、4人とかはね、全然エイリさんに頼んだらなんかできそう。TRPG はね、やっぱりその、なんだろう、収益化が難しいらしいから、やるんだったらエイリさんのチャンネルでお願いした方が絶対いい気がする。いつかね、機会があればやってもいい気がする。まあ、4人誰でもメンツは。そろそろ TRPG でマイリス作っていう作業。なんだよ、マイリスって。のぴ先生が KP に KP ってなーに KP 乾杯よくわかんない略語がいっぱい飛び交ってます。まあ少なくとも基本ねなんだのんちゃんじゃないわ、そのエリさんのところでやってるやつはメンツはその基本英語なのでちょっとね日本勢には申し訳ないんですけど、配信が終わった後のね字幕でなんとか追ってください。はい。シナリオはね全部日本のシナリオを使ってるからめっちゃ興味ある人はそのオリジナルのねシナリオを調べてやってください。見てください。やっぱ言語は難しいかもしれないけど面白い展開にはなってはいるから毎回。プレイヤーがね全員すごく個性的っていうのもあるからなんだけど、前回のなんだロックバンドのやつも良かったよ。のぴのキャラクターも可愛かったしね。えなちゃんは super cute too。 8人ってなると TRPG ってよりペアマダミスとか、ペアマダミスなんてあるのすごいね。役ネバ渡辺直美の印象が強い。確かになんだっけ名前なんだあれねエプロンつけてるやつね。忘れちゃった。どう忘れちゃった。 KP キーパーか。クトゥルフのゲームマスター。無理マジでエイリさん本当にすごいと思う。エイリさんのそののびが参加してる配信見たことある人は分かると思うけど、エイリさんはそのなんだ他のTRP とかクトゥルフ系のゲームマスターさんたちよりもすごいと思う。すごい視聴者がこう楽しく参加できるようにすごい工夫されてて、すごいそれもすごいし、でもそれ以外の普通になんだろう単純なゲームマスターとしての能力すごいからエイリさん。アドリブ力すごいからエイリさん。日本語と英語もペラペラらしい。英語エイリさんあれ独学らしいからね。天才やろ。Yeah, I asked Eddie-san because I was like, Eddie-san, how did you learn English? Or like, I wasn't sure which one was his first language. And he was like, oh, I learned English on my own. And I was like, huh? No, and I was like, what? What the heck are you, what? And then he was like, yeah, like I just learned it by being on the internet. And I was like, huh? And Non and I were like, that's not how languages work. エイリさんも独学でやったっつってで普通にネットやってたらなんか英語身についたとかっつってはのび太のんちゃんがはそんなネットやってて英語なんて身につかねえよっつってそもそも英語アメリカに住んでても英語なんてめちゃくちゃになるのに何言ったんっつってHe said he didn't study abroad. He said he learned it on his own. Yeah. すごいよ。のび先生独学。のび先生はアメリカで生まれたから生まれ育ったからエリさんだって日本に住まわれてるからね別にアメリカとか行ったことないって言ってたからね。He lives in Japan. He said he's never been to the US or whatever. Cause like we had a conversation of like of temperature. We were like talking about how hot or cold like that day was, and Non and I were talking in Fahrenheit.
And then he was like, oh, I don't know what Fahrenheit is in Celsius. And I was like, oh, this person has never lived in the States. Then why is his English so good? Because I totally thought that he's like lived in the States or maybe like some other country, but like the way he said it made it sound like he's never been to many like countries, like to English speaking countries at least. Like I know EU uses Celsius, but like the way the tone of his voice made it sound like he's never been like outside of Japan that much. And I was like, what the fuck? Yeah, he is a genius, a freaking genius. And he can do all that. Yeah, like all the setup he does, that is not easy. そう、すごいよ。エイリさん普段は日本語メインで配信されてるから TRPG とかクトゥルフ神話好きな人、エイリさんのチャンネルマジでおすすめですよ。もう毎週いろんなシナリオやってるからすごいよ。すごい。Maybe he might have a lot of English speaking friends, but yeah, he's very, very, very talented. He is very underrated, but I guess the genre is a little bit minor too, so I don't know, but yeah, he definitely deserves more attention. Yeah. TRPG とかそういうの好きな人はね、マジでエリさんのチャンネルもおすすめなのでチェックしてください。基本のピーが参加してるのは英語のみなんですが、はい、両方いけますよっていうことですね。エリさんすごいです。まあそんな感じですね。来週はね、そのちょっとノピクイズの準備とかもあるので、ノピクイズ、朝活リスニング以降は、ノピクイズまでの間の日数はショート動画だけになると思います。配信はないと思います。Yeah, so after the Asakatsu listening, I don't think I'll have any streams until Nopi quiz because I need to prep for Nopi quiz. So yeah. Yeah, it's very niche, but you can really tell that he loves it. Like you can really tell. Yeah. I really respect him for that. So like, I kind of want to do like, I kind of want him to like host a Terametaru scenario. Like he even pays for all the art. He commissions it for us. I'm like, dude, what? He commissions all those art for us. Like the one that Kokone and Non drew, they drew, but like everything else he's been commissioning it. Maybe he's like very close with the artist because he uses the same artist every single time, but still, I'm pretty sure he commissions them every time. Konnabi desu, Konnabi, welcome. So yeah, I kind of want to just like ask if he would want to do one for Terametaru, and then we would make our stuff, give him money for the commission. Because honestly, he should. But yeah, anyways. はい、という感じでね、来週は、まあ、そんなにいっぱいあるわけじゃないけど、土日はね、たくさん配信いろいろ予定はしてるので、ぜひ楽しみにしててください。で、次、今日の配信、今日のショート、あと1時間40分で上がります。まだだ。ちょっと、それまで配信はできねえわ。ノッピの体力がそれまで持たねえ。Like, I would stream until that video goes up, but I don't think my stamina can last that long. Yeah, like a new scenario. I think it would have to be a new scenario. I don't think it could be a scenario that I have already done. I don't know if that would work. I mean, I don't have to be there. It could be someone else. It could be a whole different people from Terametaru, but like, I feel like our viewers would enjoy things like that too. But they just can't enjoy it as much because it's all in English. 夜遅くまで配信お疲れ様ありがとう Thank you まあねポップアップの話はね本当に最初の冒頭のちょっとしか喋んなかったんですがのびがどれだけ楽しみかは伝わったのかなと思うのでみんなもね行ける人はぜひ一緒に楽しみにしてくれてで行けなくてもねもしかしたらいけない人にも嬉しいお知らせがあるかもしれないこれは本当にわからないからちょっとこのフラグとかその匂わせっていうわけじゃなくてあるかもしれないからこう Don't lose hope Don't lose hope って日本語で何？諦めないでください。諦めないでください。はい
ですね。はい。で、来る人は、22日は、マストで来た方がいいと思います。はい。ということで。Yeah, I don't know if he sell first cards. I don't know about that. I'm not sure. I don't know about that. はい。ということで、いっぱい今日も一緒におしゃべりしてくれてありがとうございます。ポップアップののびてんてめっちゃ可愛いでいいねでしょ。可愛いでしょ。ちょっと夏らしいちょっと観光客っぽい感じ。まあ観光客っていうか、まあ、のぴが着そうな、実際にのぴが着るようなお洋服にしました。のぴが渋谷6月の渋谷に行ったら着そうな服にしました。ぜひぜひ続報はいつ出るかちょっと分かりませんが、近いうちにまた出ると思うので待っててください。その時はさすがにね、グッズの詳細だったりイベントのその22日のイベントの詳細が出るはずなので、もうちょっとだけ待っといてください。Thank you, thank you, thank you. ということで、Let's see if there's anyone we can raid. レイドできる人いるか見ようか。If not, I would just raid you guys into my 48-second premiere. レイドできる人いなかったら普通にのぴの48秒のプレミア公開にレイドしてもいいんですが、Let's see. いるかな？ Is there anyone streaming? Let's see.あ、ぴょこちゃん。これ本当にぴょこちゃん配信してる？ Is she actually streaming? It's so nice to see a fellow Terametara person streaming. I feel like I've already raided into her like twice in these 2 months. Or no, not this 1 month. That's like more than my chance. いやー、なんか同じ箱の人をレードできるのってなんかいいね。もうぴょこちゃんまだデビューして1ヶ月ちょっとしか経ってないのにもう2回ぐらいレードしてるよ。それ他の先生たちよりも率高えよ。1ヶ月に2回もってめっちゃ高いよ。こんなに頻繁に同じ箱の人をレードできるなんて珍しくて嬉しいね。少しずつのっぴの時間帯にも配信してくれる人が増えて嬉しいの。よし、じゃあ、今から跳ねるぴょこちゃんレードします。のっぴのね、かわいい新人の後輩ちゃんプラスのっぴの、soon to be ママかお姉ちゃんかな。のぴのママ兼お姉ちゃん候補です。はい。まあその理由を知りたい方はね、前にコラボした2人ののぴのチャンネルにある相性診断の配信見てください。なんかアホ言ってるから Let's go say hello, okay? Alright. じゃあぴょこちゃんにお挨拶しに行きましょう。Yeah, ぴょこ is really good at drawing. Yeah. Alrighty, Tom. じゃあ今日も見てくれてありがとうございます。Thank you for watching. If you haven't already, please do like and subscribe. まだしてない方いたらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Alrighty. いっぱい喋れて楽しかった。Thank you. Have a magical rest of your day. And I will see you guys Sunday! 月曜日の朝活リスニングでお会いしましょう。あつのびでした。バイバイ。